Please start করে দিই, তাই তো? Good morning. Good morning, sir. Today we have a clinical class on respiratory medicine. It is an online clinical class. I do not know how it is possible. It is a driver with me without a car. Like that. So I have to just request one of our PGT to come here and to rather being a patient so that I can show on him how you do the clinical methods in respiratory medicine. You know that in our day-to-day practice, the cases from respiratory medicine is the highest in our day-to-day practice, and in not only in chamber, in also in our OPDs. So it is most important how do you diagnose a case of a patient of respiratory medicine. For my students, I rather just tell my patient, students, just you just I tell my students that you just remember 10 points. When you examine a patient of respiratory medicine, you just remember the 10 points. What are the 10 points? First, you just ইকো হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি? আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে। Just 6 points. So what are the 6? It is the 6 symptoms. You just take when you want to take the history. It is a history of 6 symptoms. What are the 6? First is the cough, wheeze, rather dyspnea or respiratory distress, sputum, rather cough, sputum, wheeze, respiratory distress, hemoptysis and chest pain. So first is the rather respiratory distress. You just see the what is the respiratory distress. What is dyspnea? Dyspnea is nothing but aware of breathing. We are unaware of breathing. আমরা যে শ্বাস নিই আমরা জানি না, আমরা কখন শ্বাস নিই আমরা জানি না। আমি এই যে ক্লাস নিচ্ছি আমি শ্বাস নিচ্ছি, কিন্তু আমি জানি না যে আমি শ্বাস নিচ্ছি। যখন আমি জানতে পারি যে শ্বাস নিচ্ছি, that is dyspnea. Is the awareness of breathing is a dyspnea. Dyspnea is due to 3 causes. Due to a respiratory system, due to a cardiovascular system, is another is due to anybody unmute করে বলো। renal system build up হয়ে গেলে ascites তখন একটা respiratory distress থাকতে পারে। So that is a indirectly due to the respiratory muscle के just diaphragm উপরে উঠে গিয়ে করে renal system sir neuro paralysis যদি হয়, নিউরো প্যারালিসিস হয়ে রেসপিরেটরি সিস্টেমকে ইনভলভ করেই করবে। ঠিকই। আনাদার ইজ এ সাইকোজেনিক ডিসনিয়া। পেশেন্টে কিছু নেই, ইয়াং ফিমেল কামস ইন দ্য রাদার এ ইমার্জেন্সি মেডিসিন, তোরা ইয়ারে দেখেছিস, পেশেন্ট নিয়ে এলো কি শ্বাসকষ্ট, ভীষণ শ্বাসকষ্ট, তুই দেখলি যে ইট ইজ এ কেস অফ এ হিস্টেরিক্যাল অর সাইকোজেনিক ডিসনিয়া। বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, অনেক সময় কি বোঝা যায় না। Patient having a silent chest with a respiratory distress, particularly the young female, one of the causes is a psychogenic dyspnea, but it may be due to other causes. So chest clear, patient dyspnea নিয়ে আসছে, কি কি অসুখ হতে পারে? একটা যেমন বললি নিউরোজেনিক কজ হতে পারে, যে চার চেস্ট ক্লিয়ার কিন্তু পেল না, সাইকোজেনিক কজ হতে পারে। এছাড়া আদার কজেস লাইক কি কি? pulmonary embolism, very good. Pulmonary hypertension, pulmonary embolism, মানে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না,
আমি কিছু শুনে পেলাম না, চেস্ট হার্ট কিছু দেখে আমি পেলাম না, কিন্তু পালমোনারি প্রাইমারি পালমোনারি হাইপারটেনশন পেশেন্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসতে পারে। আর্লি ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ পেশেন্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসতে পারে। ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন ধরতে পারছিস না, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে আসতে পারে। এনি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস লাইক ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, রেনাল অ্যাসিডোসিস, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে, ইভেন সিভিয়ার অ্যাজমা যেখানে পেশেন্টের সাঁই সাঁই উনি শুনতেই পায় না, ইভেন ইন এ সাইলেন্ট চেস্ট, তুই যদি কেয়ারফুল না হোস ইউ ক্যান মিস ইট, ইজ এ ডায়াগনোসিস অফ severe asthma where the patient comes with a respiratory distress. So young female emergency তে এরও মানে তুই দেখি ভাবলি যে তোকে তো ক্লিনিক্যালি ভালো করে এক্সামিন করতে হবে যে হোয়াটস দ্য কজ অফ ডিসনিয়া। Is it due to a respiratory cause? Is it due to cardiogenic cause, or it is due to? Without knowing the diagnosis, you don't put any drug. So young female তুই দৌড়, ও ন্যাকামি করছে, দে ওকে ডায়াজিপাম দিয়ে দে। যদি সিভিয়ার অ্যাজমা হয় পেশেন্ট মে ডাই। সো হোয়াটস দ্য রিজন অফ দ্যাট? ইজ ইট এ কার্ডিয়াক কজ or is it a lung cause? For a lung cause you have to rather check for the 6 symptoms whether they are present or they are absent, ওগুলো বাকিগুলো কি আছে কি নেই, অর্থাৎ whether is associated with a cough, sputum, wheeze, chest pain, hemoptysis, এগুলো কি আছে কি নেই। Like if it is due to cardiogenic cause, whether it is associated with a palpitation, whether it is associated with a syncope, whether it is a pedal edema, এসবগুলো আছে কি নেই, or the background কি। কারণ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস যখন আসবে পেশেন্ট তখন তোমাকে এইগুলো ভেবে নিতে হবে যে কি আছে না আছে। And if you think of it is a respiratory distress due to asthma or due to COPD, you have to take the history from there, whether it is associated with a allergy, bronchial allergy আছে কিনা, nasal allergy is favor of that, whether it is associated with any other predisposing factor like smoking and age and others, or any other genetic variation আছে কিনা, or any other diurnal variation or seasonal variation that is more in favor of asthma rather than COPD. So not only that, when a patient comes with a respiratory distress or dyspnea or shortness of breathing or breathing difficulty, any term যা খুশি নামে বলা যায়, তো যদি আসে then you have to search for the what is the rather severity of that. Same patient respiratory distress নিয়ে cardiological অসুখ নিয়ে এলো, then we will classify as a New York Heart Association classification, NHYA. So patient having a heart disease, তার day to day physical normal activity তে তার shortness of breath হচ্ছে কিনা তার উপরে বেশ করে আমি ক্লাসিফিকেশন করব ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, ক্লাস 4। ঠিক সেরকম আমরা যদি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসের ক্ষেত্রে একটা স্কেল আছে, এমআরসি স্কেল দিয়ে করতে পারি, অথবা ইউ ক্যান অ্যাসেস থ্রু এ পিক ফ্লো মিটার, যদি তোমার কাছে থাকে পিক ফ্লো মিটার দিয়ে তুমি দেখে নাও যে ওর ইয়ে কত, কি বলে ফোর্স এক্সপিরেটরি ভ্যালু কত, সেই ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে যে সে প্রেডিক্টেড ভ্যালু যা তার থেকে সে কত পার্সেন্টেজ করছে তার উপরে বেশ করে তুমি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস দেখতে পারো। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ এ পিক ফ্লো মিটার উইথ ইউ জাস্ট টু অ্যাসেস দ্য হাউ মাচ হি ইজ সাফারিং ফ্রম। So when a patient comes with a respiratory distress, you first from the history you inquire whether it is a cardiovascular cause or it is a respiratory cause or due to some other causes. So as we are dealing with the respiratory system, so whether it is due to bronchial asthma or it is related to the COPD or bronchiectasis or other bronchospastic disease, you have to search for whether it is associated with the bronchial hyperresponsiveness. তার অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়, সে একটু ছোটবেলা থেকে নাকে খুব হাঁচি হয়, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়, তার মা বললো যদি একটা তোর ইয়াং মেল ফিমেল এলো, তা তুই ভাববি যে এটা একটা অ্যাজমা হতে পারে, এখন সে শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসছে। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্য রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস।
Second point is the cough. What is the pattern of cough and what is the timing of the cough? একটা পেশেন্ট সে শ্বাসকষ্ট কাশি নিয়ে এলো কখন না ঘুম থেকে যখন উঠছে তখনই সে কাশছে সে কফ তুলছে think of it is a case of COPD. If the patient comes with a history of respiratory distress in the midnight with like a features of rather sweating, panting like that, think of it is a case of PND, paroxysmal nocturnal dyspnea with the heart failure or a severe acute asthma. তো কোন রাতে হচ্ছে যদি একদম ফার্স্ট রাতে হয় তাহলে পিএনডি, তারপরে রাতে যদি হয় অ্যাজমা, তারপরে ভোরের দিকে যদি হয় তাহলে আমি ভাববো ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কিটিস এরকম। সুতরাং কাশি বা শ্বাসকষ্টের সাথে কাশি কখন হচ্ছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। তারপর কাশির প্যাটার্নটা কীরকম, কাশির ক্যারেক্টারটা কেমন, হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টার, ইজ ইট এ বোভাইন ক্যারেক্টার, যে হয়তো কোনো ইডিমা হয়েছে ভোকাল কর্ডে ইডিমা হয়েছে কিনা বা ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস হয়েছে কিনা, দেন দ্য কফ প্যাটার্ন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড রাদারে আমাদের এখন পাওয়া যায় না, রাদার হুফিং কফ অ্যান্ড আদার্স দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক প্যাটার্ন লাইক এ অ্যাজমা কফ। তুই যদি দূর থেকে শুনিস বুঝতে পারবি দেয়ার ইজ এ সাম স্প্যাজম ইজ দেয়ার, সাম হুইজ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কফ, that is more likely it is a case of a bronchial asthma like that. So কফ যদি পেশেন্টের কফ থাকে তাহলে আমি কি অসুখ ভাববো, ইট ইজ অলওয়েজ দ্যাট ইট ইজ এ রেসপিরেটরি সিস্টেম অর ইজ ইট ডিউ টু আ কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। কার্ডিয়াক কজ থেকে কাশি হতে পারে? হ্যালো, Yes, sir. Yes, কোথায় sir. হতে পারে, কোন কন্ডিশনে? The congestive cardiac failure. দ্যাট ইজ আ হার্ট ফেলিওর। যদি হার্ট ফেলিওর থাকে তাহলে তার কাশি হতে পারে। আর সিভিয়ার হ্যাঁ কি বল কি বল বল কি বলছিস বল? না না, that is basically due to heart failure. If in what is the cause of heart failure, that is quite different thing. But if it is due to either associated with যদি এগুলো হয় তাহলে তোর এক মিনিট দাঁড়া, সেটা এছাড়া যেটা হতে পারে অনেক সময় উই কমনলি মিস ইট, দ্য পেশেন্ট অফ হাইপারটেনশন টেকিং এসি ইনহিবিটর কি হবে, যদি সে র্যামিপ্রিল খায় এনালাপ্রিল খায় তাহলে তার কাশি হতে পারে, মিস করতে পারি, তো ড্রাই কাফ হতে পারে। সো যদি কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট থেকে যদি একটা পেশেন্ট আসছে এরকম, সেরকম ক্রনিক কফ যদি আসে একটা পেশেন্ট, অ্যাপারেন্টলি তুই ভাববি যে এক নম্বর যে কোনো অ্যালার্জিক কজ আছে কিনা, ব্রঙ্কোস্প্যাজম আছে কিনা, একটা যেমন ভাবলাম, ঠিক সেরকম যদি ওর পোস্ট নেজাল ড্রিপিং হয়, যে নাকের সর্দি থাকে অ্যালার্জিক কজ, নাক দিয়ে সর্দি আসার জন্য সে ক্রনিক কাশি নিয়ে আসতে পারে, কোনো ড্রাগ ইনডিউস কাশি আসতে পারে, অনেক সময় রিফ্লাক্স, গ্যাস্ট্রোইসোফিয়া রিফ্লাক্স থেকে কাশি হতে পারে। সো যদি পেশেন্টের ক্রনিক কফ আসে তাহলে এরকম হতে পারে। কাফকে ইউজুয়ালি আমরা বলি অ্যাকিউট কফ অ্যান্ড ক্রনিক কফ। অ্যাকিউট কফ বাই ডেফিনেশন ইজ লেস দ্যান 3 উইকস। যদি 3 উইকসের বেশি একটা কাশি আসে তোকে ভাবতে হবে যে এটার কোনো আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে। একটা নর্মাল যে ভাইরাল ইনফেকশন হয়, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস বা এগুলো হয়, তাতে কাশি 3 সপ্তাহ থাকবে না। যদি একটা কাশি 3 সপ্তাহের বেশি থাকে, ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট। So cough is more than 8 weeks by definition is known as a chronic cough, but when it is more than 3 weeks you have to investigate. তাহলে কাশি দেখে আমার কাশির ডিউরেশন, কাশির টাইমিং, কাশির নেচার দেখে আমি এটা রেসপিরেটরি সিস্টেম বুঝতে পারি যে এটা কি ধরনের কাশি ও কোথায় এর অসুখ। নেক্সট হচ্ছে কাশির সাথে ইফ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্পুটাম, যদি স্পুটাম আসে তাহলে স্পুটামের ক্যারেক্টার দেখে, আমি তো আগেই বলেছি যে স্পুটামের অ্যামাউন্ট দেখে, স্পুটামের কালার দেখে, স্পুটামের নেচার বা স্মেল দেখে ইউ ক্যান ডায়াগনোজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য টাইপ অফ রেসপিরেটরি ডিজিজ ইজ। ফার্স্ট ইজ এ স্পুটাম, তোর কীরকম ক্যারেক্টার, ইজ ইট এ মিউকয়েড অর পুরুলেন্ট অর মিউকোপুরুলেন্ট।
হ্যাঁ, মিউকয়েডাস সেরাস যদি সেরকম হয়, মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য রাদার মাইল্ড অ্যাজমা or mild infection like that, but if it is a secondarily infected, তাহলে আমরা ভাববো যে এটা একটা কোনো অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া বা কনসলিডেশন হতে যাচ্ছে। সো যদি আমি দেখি যে স্পুটাম মানে কতটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে, যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ স্পুটাম কতটা, নর্মালি একটা পেশেন্ট পার ডে 100 ml এর বেশি স্পুটাম করে না, আমাদের একটু একটু করে কাশিতে কফ ওঠে, যেটার জন্য আমরা কিছুটা বদার করি না। লাইক এ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ওরা মোরালেস 100, 120 বা 150 এরকম, কিন্তু যদি ওর খুব বেশি কাশি হয় মানে কফ ওঠে, তাহলে আমরা ভাবতে হবে যে অন্য কোনো অসুখ আছে কিনা। একটা পেশেন্টের কাছে আমি কতটা কফ উঠছে কি করে প্রশ্ন করে জানবো? একজন কিভাবে প্রশ্ন করব যে তোমার স্যার কত স্পুন কফ হয়েছে মানে স্পুটাম হয়েছে সেরকম করে? লাইক কিরকম ভাবে তাকে বলবো? বল ধর আমি পেশেন্ট, তুই আমাকে বল। স্যার যে ঘন্টার মধ্যে আপনার কত মানে কতটা জেনারেট হচ্ছে সেটা। আচ্ছা, আপনি যদি সারাদিন কফটা একটা কাপে রাখেন, আপনার কি 1 কাপ হবে কফটা? 24 ঘন্টা আপনি ধরুন কাশির কফটা আপনি একটা কফের পাত্রে ফেললেন, কফ একটা কাপের মধ্যে রাখলাম, 1 কাপ হবে? তাহলে তুই একটা কাপের মাপ জানিস, ইট ইজ মোর অর লেস ইকুইভ্যালেন্ট টু 150 ml। তাহলে যদি আমরা সিওপিডি উইথ ইনফেকশন ভাবি তাহলে এটা অনেকটাই বেশি হয়। যদি আমরা দেখি যে মোর দ্যান 400, তাহলে তুই বুঝবি একটা কোপিয়াস এক্সপেক্টোরেশন হচ্ছে, দ্যার মে বি এ কেস অফ ব্রঙ্কিওক্টেসিস অর লাং অ্যাবসেস অর রিজলভিং নিউমোনিয়া লাইক দ্যাট। সুতরাং একটা অ্যাজমা পেশেন্ট যদি বেশি কফ মানে স্পুটাম বের করতে থাকে, তাহলে তুই ভাববি যে ও সেকেন্ডারি ইনফেক্টেড হলো কিনা। তারপর তোকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আচ্ছা কাশির সাথে যে কফ ওঠে, কফের রংটা কেমন? এটা হলুদ না সবুজ না রক্ত আছে না কি? তাহলে তোকে বুঝতে হবে যে এটা যে গাঢ় হয়, যদি থিক হয়, যদি ইয়ালো হয়, তাহলে ইট ইজ এ পুরুলেন্ট। So it is indicating that it is a secondarily infected and you have to put an antibiotic over there. And not only that, if you examine the sputum pot, যে স্পুটাম পটটা দেখে তুই বুঝলি একদম সবুজ রঙের ঠিক, তাহলে তুই ভাবলি যে এটা কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। এটা শুধু কোয়ামক্সিক্লাব দিলে হবে না, এর সাথে আইদার একটা ম্যাক্রোলাইডস অথবা কুইনোলোনস দিতে হবে। So it is the sputum which will guide you what are the antibiotics you have to give. So that is the importance of the sputum. Not only that, smell of that, খুব বাজে গন্ধ, মানে লাং অ্যাবসেস হয়েছে। হঠাৎ করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো বলে এমন কফ বেরোতে শুরু করলো যে প্রচুর কফ বেরোলো, মানে কফ বেরিয়েই যাচ্ছে। কি অসুখ? ব্রঙ্কিওক্টেসিস। না, ভালো ছিল তো। হ্যাঁ, সকালবেলা একটা কাশি শুরু হলো, কাশি শুরু হয়ে এত কফ উঠছে 2 গ্লাস হয়ে গেল। এনিবডি? Lung abscess. লাং অ্যাবসেস যদি তোর কানেক্ট করে ফেলে ব্রঙ্কাসের সাথে, নিউমোনিয়া এমপাইমা যদি কানেক্টেড হয়ে যায় কার সাথে, মানে কোনো জায়গায় পাঁচটা আছে যদি কানেক্টেড হয়ে যায় হঠাৎ করে, হ্যাঁ, যে রাপচার হয়ে গেছে কিছু, যে স্পেসে গিয়ে ও ওখানে লাংসের সাথে কানেক্টেড হয়ে গেছে। লাং অ্যাবসেস একটা সরু কানেক্টিং ব্রঙ্কিয়াল দিয়ে এটা ছিল, হঠাৎ করে একটা বড় কানেক্টার ডেভেলপ করে গেল, তাহলে তার প্রচুর কফ আসতে পারে। বাট ব্রঙ্কিওক্টেসিসে কি হবে? কাফ হবে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড আস্তে আস্তে। সুতরাং ডিউরেশন, টাইমিং, অ্যাকিউটনেস, নেচার, all are giving a clue that what is the disease itself. So তাহলে আমরা কি বললাম? ফার্স্ট হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, 2 হচ্ছে কফ, অ্যান্ড 3 হচ্ছে স্পুটাম, 4th হচ্ছে হিমোপটিসিস। হিমোপটিসিস মানে যদি একটা পেশেন্টের ব্লাড আসে তাহলে তাকে বলে, স্পুটামে ব্লাড আসলে তাকে বলে হিমোপটিসিস। কোনো কারণে বডিতে কোনোভাবে ব্লাড বের হয় না কোনো জায়গা থেকে নর্মালি, যদি কোনো কারণে কোনো জায়গা দিয়ে ব্লাড আসে, দ্যাট ইজ অ্যাবনর্মাল। সুতরাং ইফ ইন এনি ফর্ম ব্লাড কামস উইথ দ্য স্পুটাম,
that is a serious and that is a symptom. So কিরকম হতে পারে, ব্লাড টিঞ্জ হতে পারে, একটু একটু করে হচ্ছে। যদি একটা ব্লাড টিঞ্জ স্পুটাম আসে তাহলে আমি কি করব, তাহলে তোকে দেখতে হবে যে ডিউরেশন কত। একদিন হয়তো একটু এলো, তুই ভাবলি যে ইনফেক্টেড, কিন্তু বেরিয়েই যাচ্ছে ফর এ উইক, এক সপ্তাহ বেশি হলো, think of it is not a case of infection, probably it is the infection plus something, or it is maybe a bronchogenic carcinoma. So তুই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সত্ত্বেও ব্লাডটা বেরোতে থাকছে, তো ইট ইজ এ ডিউরেশন ইভেন ইন এ টিন স্পুটামও, তাহলে তোকে এই করতে হবে যে এটা একটা খারাপ অসুখ হতে পারে, লাইক এ কার্সিনোমা। সো যদি ম্যাসিভ হিমোপটিসিস হয়, ম্যাসিভ হিমোপটিসিস কাকে বলে, মোর দ্যান 400 ml পার ডে, 24 আওয়ার্সে যদি 24 ঘন্টায় যদি 400 ml এর বেশি হয়, তাহলে যদি কোনো কারণে অল্প রকম হয়, লেস দ্যান 100 ml বা 60 ml কিছু হয়, বাট ডোন্ট রাদার কিপ দ্য পেশেন্ট অ্যাট হোম। বিং এ ডক্টর ইউ শুড অ্যাডভাইস, ইউ শুড রাইট অ্যাডভাইস অ্যাডমিশন। পেশেন্ট ভর্তি করলো কি করলো না তোর দেখার দরকার নেই, আদারওয়াইজ এখন যা সিচুয়েশন, তোর সিচুয়েশন পাল্টে দেবে তারা। সুতরাং তুই একদম মানে যখনই দেখবি যে হিমোপটিসিস হচ্ছে, ফার্স্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে অ্যাডভাইস অ্যাডমিশন। আপনি ভর্তি করুন, কখন যে বাউট অফ হিমোপটিসিস বাড়বে তুই জানিস না, অ্যান্ড ইউ আর রাদার ইন এ হোম কল, ইন এ ওপিডি, তুই জানিস না যে হোয়াটস দ্য রিজন। Is it due to a lung abscess, or is it due to a consolidation with, or is it due to a bronchogenic carcinoma or pulmonary embolism? You can clinically guess it, but without investigation, it's very difficult to diagnose it. So any hemoptysis with a rather a not tinge hemoptysis, rather a moderate amount, rather severe amount, then you admit the patient and you investigate whether it is associated with the any serious disease or not. So hemoptysis, it can be due to cardiovascular cause. Somebody has told about the mitral stenosis. Yes, in a mitral stenosis with pulmonary hypertension, rupture of bronchial arteries and other infection or any multiple cause factors may cause a hemoptysis in a other rheumatic heart diseases. So fourth point is a hemoptysis. So number 1 is a shortness of breath, number 2 is a cough, number 3 is sputum, number 4 is a hemoptysis, and fifth point is a wheeze. What is wheeze and what is rhonchi? Rhonchi and wheeze, wheeze is nothing but a audible rhonchi. যে রঙ্কাইটা বাইরে থেকে শোনা যায় তাকে বলে হুইজ। তুই কি করে জিজ্ঞাসা করবি একটা পেশেন্টের কাছে যে হুইজ হচ্ছে কিনা? কি করি আমরা প্রশ্নটা? বাঁশির মতো আওয়াজ হচ্ছে কিনা, সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়। আপনার কি সাঁই সাঁই আওয়াজ করে বাঁশির মতো? লাইক ইট ইজ মিমিং, এরকম আওয়াজ হচ্ছে, তাহলে ও বলতে পারবে হ্যাঁ। যদি আওয়াজ হয়, হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? কি ইট ইন্ডিকেট করে? ব্রঙ্কিওলার ন্যারোয়িং। This is the narrowing of the bronchus, very good. Small airway disease, small airway. It can be proved with the large airways also. The bronchial narrowing. It is a moist sound. Yes, moist but dry sound, and it is due to the narrowing of the bronchus or bronchioles or terminal bronchioles. The small airway diseases, which is the characteristic. So, if it is associated with a seasonal change, diurnal change, so you may think of maybe a diagnosis of rather a heart failure. যদি দেখা যায় যে যদি ডায়াগনাল ভেরিয়েশন, সিজনাল ভেরিয়েশন আছে, অ্যাজমা, যদি দেখিস যে একটা পেশেন্ট উইথ শর্টনেস অফ ব্রেথ উইথ রঙ্কাই নিয়ে আসছে এবং খুব বেশি তার অ্যাসোসিয়েট উইথ এ বেসাল ক্রেপিটেশন, সো ইট মে বি প্রেজেন্ট উইথ এ লেফট হার্ট ফেলিওর। সো হার্ট ফেলিওরও স্প্যাজম হতে পারে যদিও নিয়ে, সেটা আমি পরে আসছি প্যাথোলজিটা কি। তো দিস ইজ দ্য কজ, যে এই জিনিসটা আমাদের এটা ভাবতে হবে। And lastly, important point is the
তোর কি বলে তোর চেস্ট পেন. So chest pain is important in a respiratory system. That may be due to the muscular pain or it may be a costochondritis like that. একটা জায়গায় costochondritis হলো সেকেন্ড লিভে হতে পারে. আর লাস্টলি যেটা বলবো প্লুরাইটিক চেস্ট পেন হতে পারে. টিপিক্যাল প্লুরাইটিক চেস্ট পেন হচ্ছে লোকালাইজড টেন্ডার অ্যান্ড তুই যদি হাত দিয়ে দেখিস পেশেন্ট ক্যান লোকেট বলো আমার ঠিক যে এই জায়গাটা একটা ব্যথা করছে একটা জায়গা সে দেখিয়ে বলতে পারে. আর তুই যদি ওখানটায় শুনিস তাহলে অনেক সময় পুরাল রাব পাবি. সো ইট ইন্ডিকেটস ইট ইজ এ ডাইপ্লুরিসি. সো ইট ইজ ইনভলভস দ্য প্যারাইটাল প্লুরা. তো যদি একটা কোনো পেশেন্ট আসে, ধর একটা বয়স্ক পেশেন্ট এলো, এসে বলো ডাক্তারবাবু আমার এই জায়গাটাতে ব্যথা করছে, হ্যাঁ কতদিন ধরে? না অনেক দিন ধরে একটা ব্যথা করছে. আপনি কি স্মোক করেন? হ্যাঁ. তুই ওখানটায় হাত দিলি লাগছে, কি ইন্ডিকেট করলো? কোস্টোকন্ড্রাইটিস. এইখানে ধর হ্যাঁ কোস্টোকন্ড্রাইটিস, তো এখানে একটা এখানটাতে ব্যথা করছে বা এই জায়গাটাতে ব্যথা করছে, তুই দেখতে পাচ্ছিস আমাকে এই জায়গাটাতে ব্যথা করছে. ধর একটা পার্টিকুলার লোকাল টেন্ডারনেস পেলো, আমি হাত দিলাম, ব্যথা হলো, বয়স্ক লোক. তুই দুটো জিনিস মিলিয়ে নে. আপনি স্মোক করেন? হ্যাঁ. হাতটা মিলিয়ে নে. ক্লাবিং আছে. কার্সিনোমা, ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা উইথ মেটাস্টেসিস ইন দ্য রিব. পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলো কি নিয়ে? শুধু লোকালাইজ পেন নিয়ে. ডোন্ট ইগনোর ইট, ডোন্ট ইগনোর ইট. সো ইট ইজ এ চেস্ট পেন. সো দিস ইজ দ্য 6 পয়েন্ট. Number 1 is a breathlessness, number 2 cough, number 3 sputum, number 4 হচ্ছে wheeze, then হচ্ছে hemoptysis and 6th হচ্ছে chest pain. এই 6টা পয়েন্ট তোর আছে কি নেই তোকে বলতে হবে, লিখতে হবে. পেশেন্ট শুধু কাফ নিয়ে এলো, হিমোপটিসিস নেই, there is no history of hemoptysis, there is no history of wheeze or no chest pain. Patient is having a breathlessness with cough with sputum. এটা ইন্ডিকেট করলো সিভিয়ারিটি নেই, এটা ইন্ডিকেট কোনো লোকালাইজ নেই. তো এই যে 6 পয়েন্টস ওয়েদার প্রেজেন্ট অর নট ইউ হ্যাভ টু পুট ইন এ হিস্ট্রি, নট অনলি হিস্ট্রি বাট ইন ইউর লেটার এক্সামিনেশন ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস থিং অ্যান্ড আদার 4 পয়েন্ট. স্যার বলো স্যার লোকালাইজ টেন্ডারনেসটা তো কোস্টোকন্ড্রাইটিসের ওখানেও হতে পারে, যেটা পেশেন্ট লোকেট করে দেখাতে পারে. তাহলে কি করে দেখাতে পারে? দ্যাট ইজ এই যে পজিশন তুই দেখতে পাচ্ছিস কিনা আমাকে জানি না. ইট ইজ সেকেন্ড এন্ড থার্ড রিবের ওখানে যদি হয় দ্যাট ইজ এ কোস্টোকন্ড্রাইটিস নোন এজ এ টিজ সিনড্রোম. টিজ সিনড্রোম অনেক সময় কক্সাকি ভাইরাস ইনফেকশন ও কোস্টোকন্ড্রাইটিস হতে পারে. সো কোনো ইয়াং ফিমেল যদি তোর এখানে এইখানে একটা পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে ব্যথা বলছে, ই জাস্ট প্যালপেট দেয়ার, জাস্ট দ্যার মে বি এ সোয়েলিং ইজ দেয়ার and localized tenderness is there. That is a junction of the rib and the sternum, that is known as a costochondritis. It is a T syndrome. But when the patient, the elderly patient, does locate where the rib, একটা রিবের জায়গাতে টেন্ডার বলছে, একটা পার্টিকুলার জায়গাতেই টেন্ডার বলছে, and tenderness and pain is for a long duration, more than a month or week. So think of it may be a case of a bronchogenic carcinoma. সো আর 4টে পয়েন্ট কি কি? আর 4টে পয়েন্ট হচ্ছে কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য অকুপেশন. সো ডোন্ট মিস ইট. হ্যাঁ আপনি কি করেন? ব্রঙ্কাইটিস মতো এসছে, বিড়ি সিগারেট খায়, তোর চেম্বারে এসছে বা আউটডোরে এসছে, এসে তুই জিজ্ঞাসা করলি কি করেন? না ডাক্তার রিটায়ার করে গেছি, কি আর করব, বাড়িতে এইসব বাজার টাজার করি, এই করি. আর তুই লিখে দিলি রিটায়ার্ড পারসন. তারপর ধর আরেকজনের কাছে গেল, আমি তো সবাইকে চিনি না, ধর আমাদের প্রিয়াঙ্কার কাছে গেল, প্রিয়াঙ্কা গিয়ে বললো যে আপনি কি করতেন? না আমি তো ওই অ্যাসবেস্টস কারখানায় চাকরি করতাম, ওইখানে গিয়ে তো অনেক দিন করেছি. কত বছর? 30 বছর. তো 30 বছর চাকরি করার পর সে রিটায়ার করে গেছে. তোর হিস্ট্রির ইম্পর্টেন্স কোথায় হলো? সে একটা অ্যাসবেস্টস কারখানায়, তার মে বি এ কেস হবে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা হতে পারে, অ্যাসবেস্টোসিস থেকে মেসোথেলিওমা হতে পারে, অন্য কোনো অসুখ হতে পারে, বা কোনো নিম্ন ওদের কোনো জায়গাতে কাজ করে. সো ইউ জাস্ট আস্ক ফর দ্য হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট অকুপেশন. অকুপেশন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন এ রেসপিরেটরি সিস্টেম. যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে অকুপেশনে কি আছে, এবং দ্বিতীয় কথা আগে কি করতো, এবং অকুপেশন রিলেটেড হ্যাজার্ডস, অকুপেশন রিলেটেড শর্টনেস অফ ব্রেথ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট. সো 7 পয়েন্ট হলো অকুপেশন.
তার হচ্ছে কি পার্সোনাল হিস্ট্রি, স্মোকিং, স্মোক করে কিনা। না না ডাক্তার স্মোক করি না। কি হলো, বাড়ির লোককে জিজ্ঞাসা করে স্মোক করেন? হ্যাঁ করতো তো, এই যে 7 দিন হলে ছেড়ে দিয়েছে। মানে তোর কাছে যখন এলো সে ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে এই 7 দিন ছেড়ে দেওয়াটাকে সে ধরে নেয় স্মোক করে না, এরকম আকচার বলবে। তাহলে তোকে যে স্মোক করে, কতগুলো করে স্মোক করে, কটা করে স্মোক করে, ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য ডিজিজ প্রসেস। সো এই দুটো। থার্ড হচ্ছে কি এনি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অর হিস্ট্রি অফ কন্ট্যাক্ট উইথ টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিসটা তোকে জানতে হবে যে টিউবারকুলোসিসের ফ্যামিলি থেকেও আছে কিনা, টিবির হিস্ট্রি পাস্টে হয়েছে কিনা। টিবি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। রেসপিরেটরি ডিজিজের অসুখ নিতে গেলে টিবির হিস্ট্রি বাদ দেওয়া যাবে না। টিবি পাস্টে হয়েছে কিনা, আগে হয়েছে কিনা, ফ্যামিলি থেকেও আছে কিনা, টিবি রিলেটেড যা কিছু আছে দেখতে হবে। আর লাস্টে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট হিস্ট্রি। ও টিবির ওষুধ খেয়েছিল, 2 মাস খেয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, তাহলে তো ট্রিটমেন্ট আলাদা হবে। তোর পুরো কোর্স খেয়ে বন্ধ করেছে, তাহলে তার ট্রিটমেন্ট হবে আলাদা। সো ট্রিটমেন্ট ডিটেলস তোমাকে নিতে হবে। দিস আর দ্য 4 পয়েন্ট। সো 6 + 4, দিস ইজ দ্য 10 পয়েন্টস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সো ইফ আই রিমেম্বার, ইফ আই রিক্যাপিচুলেট again, the breathlessness, cough, sputum, hemoptysis, wheeze, chest pain. These are the terms. Occupation, smoking history, history of tuberculosis, and also treatment drug history. These are the 4 points. So 6 + 4, এই 4-10টা পয়েন্ট কিন্তু হিস্ট্রিতে লেখা থাকবে। Now we are going to examination of the year. তুই একটা রেডি কর। আর আমরা তুষারকে নিয়ে এসেছি, তুষার আছে, ওইটাকে করা যায় কিনা দেখ। অভিনন্দন, আর কিছু কোশ্চেন আছে অ্যাবাউট দ্য সিমটম? আপনি কফ আর ব্রেথলেসনেস রিলেশনটা কি বললেন ওখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কাফের কতদিন পর ব্রেথলেসনেস হলে সেটা যেটা বলেছিল পিএনডি ক্ষেত্রে বা সেটা টাইমিং। একটা যদি পেশেন্ট ব্রেথলেসনেস নিয়ে আসে, তো কখন আসছে, ধর 12টা থেকে 2টো পিএনডি, 2টো থেকে 4টে কি 5টা, বা 3টে থেকে 5টা, দ্যাট ইজ অ্যাজমা। 5টার পর ভোরের দিকে হচ্ছে সিওপিডি। এটা হচ্ছে আরো ভোরের দিকে হলো ব্রঙ্কিকটোসিস। আচ্ছা শোন, তোকে আমি এখন এক্সামিনেশনে যাচ্ছি, কারণ 10:30টায় তোদের শেষ, আমার বেশি আর টাইম নেই। তো শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলছি যে শোন, কি বলে, তাহলে আমি 4টে কথা বললাম: ইন্সপেকশন, পালপেশন, পারকাশন, অসকালটেশন। ফ্যানটা বন্ধ করে দে, ফ্যানটা বন্ধ করে দে, দরকার নেই। তুই কেন স্যার ভিডিও আসছে না? ভিডিও আসছে তো? হচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার আসছে। আসছে আনপিন কর ওটা, যাদের আছে ওটাকে আনপিন। আমি আর এটা নিয়ে ডিটেলসে যাচ্ছি না, বেশি তো টাইম নেই। এই কি হয়ে গেল দেখ। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আস্তে 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 হ্যাঁ ঠিক আছে। বলছি যে ইন্সপেকশনে আমি কি কি দেখবো? ইন্সপেকশন দেখতে গেলে ফার্স্ট হচ্ছে শেপ অফ দ্য চেস্ট। শেপ অফ দ্য চেস্ট হচ্ছে নর্মাল শেপ হচ্ছে ইলিপ্টিক্যাল মানে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র, মুখস্থ করে নিচ্ছি। ইন্সপেকশন পালপেশন, এই ইন্সপেকশনে তো দেখতে হবে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার, আর এদিকে তো ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার। এই অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা কম, ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা বেশি। দ্যাটস ওয়াই এটাকে 7:5 আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না। হ্যাঁ, আওয়াজটা এটা মানে কেমন একটা সাউন্ড আসছিল। আচ্ছা দেখ এবার স্যার ইকো হচ্ছে স্যার। বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে। ঠিক আছে বন্ধ করে দে, ওটা মিউট করে দে বা বন্ধ করে দে। সেকেন্ড হচ্ছে কি, আমরা এবারে কি এটাকে দেখার জন্য বেসিক রুল হচ্ছে কি, একটু শুয়ে পড়ো। আমরা আগে শুয়ে একটা পেশেন্টকে শোয়ালাম, শুয়ে আমরা একটা ফুট এন্ড থেকে দেখবো। হ্যাঁ, ফুট এন্ড থেকে দেখবো বা মাথা থেকে দেখবো, সাইডে কিন্তু এই লেভেল থেকে দেখবো, মানে এরকম করে না। হ্যাঁ, এটাকে দেখে এটা জাস্ট দেখে তোকে ইয়ে করতে হবে, এরকম করে জাস্ট দেখে দেখতে হবে যে ওর কিরকম ভাবে রেসপিরেটরি মুভমেন্ট গুলো হচ্ছে।
রেসপিরেটরি মুভমেন্ট ইউজুয়ালি আমরা মুভমেন্টটা দেখি যে কোনো ডিমিনিশড মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা। যদি ডিমিনিশড মুভমেন্ট হয় সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এবং ওয়েদার ইন অ্যাসোসিয়েট উইথ এ ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য চেস্ট অর এনি বালজিং অফ দ্য চেস্ট সেটা আছে কিনা। সুতরাং আমরা এই দিক থেকে ওদিক থেকে ফুটের থেকে মাথার থেকে চারদিক থেকে আমাদের এই ইন্সপেকশন দেখতে হবে। ইন্সপেকশনে দেখার আগে আমাদের শেপটা আগে ফার্স্টে দেখে নেওয়া। শেপটা দেখার সময় আমাদের দেখতে হবে যে কোনো শেপে কোনো ডিফেক্ট আছে কিনা। শেপের ডিফেক্ট একটা হতে পারে না যেটা না, শেপের ডিফেক্টে শেপটা অনেক সময় কি বলবো এরকম, মানে ছোটবেলা থেকে যদি কোনো বঙ্কোস্পাজম অসুখ হয় তাহলে চেস্টে কি বলবো ব্যারেল শেপের চেস্ট একটা হতে পারে, যদি যাদের যে সমস্ত পেশেন্টদের এমফাইসেমা থাকে বড় বয়সে বা ছোট থেকে যদি কোনো কারণে কোনো জেনেটিক কারণে হতে পারে, তাহলে পুরো অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার এবং ট্রান্সফার ডায়ামিটার যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে ব্যারেল চেস্ট। অনেক সময় ব্যারেল চেস্ট না হয়ে এরকম সামনের দিকটা একটু প্রট্রুশন হয়ে থাকে বলে তাকে বলি আমরা পিজেন চেস্ট, পেকটাস কেরিনেটাম। এই ধরনের হতে পারে। আর যদি অনেক সময় দেখি যে কনজেনিটাল ডিফেক্ট হতে পারে, যে স্টার্নাল যদি ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট হয় তাহলে পেকটাস এক্সক্যাভেটাম অথবা কি বলবো ফানেল চেস্ট আমরা বলি। ফানেল চেস্টটা কি এই জায়গাটাতে অর্থাৎ এটা একটাতে গর্তের মতো থাকে, অনেক সময় খুব অল্প বয়সে এটা ডেভেলপ করে না, যত বয়স হবে 6 থেকে 8 বছর বয়স হলে একটু একটু করে ডেভেলপ করলো। অসুবিধা কিছুই হয় না, এটা রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিফেক্ট হতে পারে আর হাড়টা এদিকে সরে যেতে পারে। হাড়টা সরে গেলে তুই যদি চেস্ট এক্সরে করিস দেখবে দেখা যাবে যে অ্যাপারেন্টলি একটা কার্ডিওমেগালি আছে যেটা তোকে মিসগাইড করতে পারে। হ্যাঁ, সুতরাং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোনো কনজেনিটাল ডিফেক্ট বা কোনো অ্যাকোয়ার্ড ডিফেক্ট হয়েছে কিনা। লাস্টে যেটা সেকেন্ড বললাম যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে কোনো মুভমেন্ট অফ দ্য চেস্ট ওয়াল, এবং চেস্ট ওয়ালের মুভমেন্ট সাধারণভাবে প্যালপেট করে কনফার্ম করতে হয়, কিন্তু আপার পার্টের যে মুভমেন্ট আর লোয়ার পার্টের মুভমেন্ট, লোয়ার পার্টটা ভালো মুভ করে দ্য আপার পার্ট, ডিপেন্ডেন্ট পার্ট মুভস মোর দ্যান দ্য নন ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। যদি আপার পার্টটা আমরা সেই জন্য ইন্সপেকশনে ভালো বুঝতে পারি আর লোয়ার পার্টটা আমরা প্যালপেট করে ভালো বুঝতে পারি। লোয়ার পার্ট আমরা প্যালপেট করব বেশি, তাতে কনফার্ম করা যায় যদি চাই, আর আপার পার্টটা হচ্ছে ইন্সপেকশন। তো ইন্সপেকশনে আমাদের দেখে নিতে হবে যে রেসপিরেটরি মুভমেন্ট কেমন হচ্ছে, দুদিকে ইকুয়াল হচ্ছে কিনা, কম কি বেশি, আর তার সাথে কোনো মানে আদার কিছু আছে কিনা, কোনো স্কার্প মার্ক আছে কিনা, কোনো কিছু লোকালাইজ বালজিং আছে কিনা, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি কোনো মানে কার্ডিয়াক পালসেশন আছে কিনা, যেটা তোর কিছুটা হেল্প করবে। যে কোনো ধর লেফট রাইট প্যারাস্টার্নাল একটা পালসেশন পাচ্ছিস তাহলে বুঝতে হবে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে। প্রমিনেন্ট ভেন্স আছে কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি একটা পেশেন্টের অ্যাবডোমেনে ভেন থাকে তাহলে সেটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় না, আনটিল আনলেস ইট ইজ টর্চুয়াস অ্যান্ড ডায়ালেটেড। যদি সে টর্চুয়াস এবং ডায়ালেটেড হয় তাহলে সেটা খুব সিগনিফিকেন্ট। কিন্তু চেস্টে যদি একটা প্রমিনেন্ট ভেন পাওয়া যায়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওটা মেবি গিভস এ ক্লু দ্যাট ইট মে বি এ আর্লি ফিচার অফ superior vena cava syndrome. So don't ignore a patient of aged patient with a prominent veins in the chest wall. So that is most important. আর এছাড়া আরো কিছু পয়েন্ট যেগুলো আছে বাচ্চাদের হ্যারিসন সার্কাস মানে ওই কোনো ছোটবেলা যেগুলো এখন আর পাওয়া যায় না, মেনলি তুই 3-4টে পয়েন্টই মনে রাখা। শেপটা, মুভমেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আছে কিনা, প্রমিনেন্ট ভেন্সটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিনা আছে কিনা। তাহলে এই ইন্সপেকশন করার পরে আমরা প্যালপেশন করব। প্যালপেশনে আমরা কি দেখবো? 4টে পয়েন্ট। কি কি 4টে পয়েন্ট কেউ বলতে পারবি? বল। বল স্যার স্যার ট্রাকিয়াল শিফটিং হয়েছে কিনা দেখবো। পজিশন অফ দি ট্রেকিয়া। হ্যাঁ স্যার, আর অ্যাপিক্যাল ইম্পালস দেখবো। অ্যাপিক্যাল ইম্পালস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার সিমেট্রিক্যাল মুভমেন্ট চেস্টের হচ্ছে কিনা দেখবো। দি মুভমেন্ট which is you have done in inspection, and fourth স্যার আর হচ্ছে ভোকাল প্রেমিটেসটা দেখবো। তো 4টে পয়েন্ট, এই 4টে পয়েন্ট আমরা ফার্স্ট হচ্ছে কি ট্রেকিয়া আমাদের কাছে দাঁড়ালাম,
ট্রেকিয়াটা ঘাড়ের সাথে মুভ করে যায়। এই যে আমি ঘাড় ঘোরাচ্ছি না, ট্রেকিয়াও মুভ করছে এদিক ওদিক। সেই জন্য আমাকে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে আমাকে আগে ঘাড়টাকে ওকে ঠিক করা। জাস্ট আমি এটাতে বাম হাত দিয়ে আমি ওকে ঠিক করে করলাম, ফিক্স করলাম। আমি একটুখানি এক্সটেন্ড করলাম, দেখতে পাচ্ছিস তো? তারপর এটাকে দিয়ে প্যালপেট করে আমরা জাস্ট আঙুলটাকে মেবি ইন্ডেক্স ফিঙ্গারই নিবি বা মিডল ফিঙ্গার নিতে পারি। মিডল ফিঙ্গার নিয়ে এটাকে জাস্ট সুপ্রাস্টারনাল নচে জাস্ট পোক করলি, করে দেখবি যে ট্রেকিয়ার পজিশন কোথায় আছে। তারপর তুই ডান দিকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে, হ্যাঁ, দুটো ট্রেকিয়া এবং স্টার্নোক্লেডোমাস্টাইডের মাঝখান দিয়ে আঙুলটা ঢুকিয়ে দেখবি যে গ্যাপটা কেমন আছে। যদি গ্যাপটা কম থাকে মানে ট্রেকিয়া ইজ শিফটেড টু দ্যাট সাইড। যদি ট্রেকিয়া শিফট হয় তাহলে এদিকে কোনো জল টল জমলে এটা হতে পারে যে ট্রেকিয়া এদিক দিয়ে শিফট করে দিতে পারে, কোনো মাস বা কোনো ফ্লুইড কালেকশন সরাতে পারে, এদিকের কোলাপস, অথবা যদি তোর হয় কনসোলিডেশন কি বলে ফাইব্রোসিস হয়, তাহলে ট্রেকিয়াকে এদিকে টানতে পারে। এরকম কোনো কন্ডিশন হতে পারে যে কোয়ালিফিকেশন আছে, জল আছে, অথচ ট্রেকিয়া এদিকে সেম দিকে? এনিবডি? এদিকে জল আছে, এটাও এদিকে। বল অ্যাসোসিয়েটেড ফাইব্রোসিস আর্লি স্টেজে হাইপার ইনফ্লেশন। হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েটেড যদি ফাইব্রোসিস থেকে পরে ইনফিউশন হয় তাহলে হতে পারে। আর ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, কেন কার্সিনোমার সাথে যদি কোলাপস হয়, কোলাপসের সাথে ইফিউশন হয়, তার মানে কেস অফ ইফিউশন উইথ কোলাপস। তাহলে কোলাপস হওয়ার জন্য ট্রেকিয়াটাকে টেনে দিয়েছে, ইফিউশন হয়ে ট্রেকিয়াটাকে সরানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। তাহলে একটা পেশেন্টের যদি কোয়ালিফিকেশন করতে দেখতে গিয়ে যদি দেখিস যে তার ট্রেকিয়াটা সেন্টার, তাহলে তোর মাথায় কি আসবে যে ওয়েদার ডিলিং উইথ ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা। জাস্ট একটাই ক্লু কে দিল না, ট্রেকিয়া দিল। কি দিল? যে তার পজিশন তোকে বলে দিল যে এটা আমি মিড পজিশনে আছি, আমি সরি নাই। তাহলে তোকে ভাবতে হবে যেটা ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা না তো। তাহলে তখন তুই কি করবি, ভালো করে গ্ল্যান্ডগুলো দেখবি যে হ্যাঁ সুপ্রাক্লাভিকুলার গ্ল্যান্ডগুলো আছে কিনা, তুই ভালো করে তোর ক্লাবিং আছে কিনা দেখবি, তার হিস্ট্রিটা নিবি, স্মোক করে কিনা। সুতরাং তোকে ওখানে কোরিলেট করতে হবে। একজন বললো ফাইব্রোসিস, একজন বললো কোল্যাপস, দুটোর মধ্যে কিছু ফারাক করা যায়। যদি পেশেন্টের ফ্ল্যাটেনিং হয়, হ্যাঁ, ফ্ল্যাটেনিং, ধর একটা পেশেন্টের রেসপিরেটরি মুভমেন্ট অ্যান্ড ফ্ল্যাটেনিং, এই ফ্ল্যাটেনিংটা ফাইব্রোসিস হলে যত বেশি হবে, আর একটা কোলাপস হলে তত হবে না। কোলাপস তো বেশিক্ষণ টাইম দেয় না, যে কোলাপস হলো পেশেন্ট আস্তে আস্তে তার কাছে চলে আসবে, সুতরাং ও ডিউরেশনটা পায় না। সুতরাং ডিউরেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টু ডেভেলপ আ ফ্ল্যাটেনিং অ্যান্ড ক্রাউডিং অফ দ্য রিপ। সুতরাং ফাইব্রোসিস যতটা তোকে ফ্ল্যাট করে রাখবে, মানে তুই পাবি, তুই যদি বেশি খুব ফ্ল্যাটেনিং থাকে তাহলে তুই ভাববি যে মোর অর লেস মেবি ফাইব্রোসিস রাদার দ্যান কোলাপস। কোলাপসরা অতটা বেশি করে না, মানে তার আগেই পেশেন্ট চলে আসে, মানে সময় পায় না, তার আগেই পেশেন্টটা সিমটোমেটিক হয়ে যায়। এনিওয়ে, তাহলে আমি ট্রেকিয়াল পজিশন দেখলাম। ট্রেকিয়াল পজিশন দেখার পর দেন এপেক্স বিট। এপেক্স বিট তুই কার্ডিওলজিতে পাবি। এপেক্স বিটের আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে এপেক্স বিটটা বিরাট কিছু ইম্পর্টেন্ট, শুধু একমাত্র পজিশনটা বোঝার জন্য, যে এপেক্স বিটের পজিশনটা কোথায়, যেখানে তোকে মিডিয়াস্টিনাল পজিশন তোকে বলে দেবে। ঠিক একই ব্যাপার যে মিডিয়াস্টিনাল পজিশন সেরকম ইফিউশন, কোলাপস, ফাইব্রোসিস এগুলোর সাথে কোরিলেশন করা। সেকেন্ড, হ্যাঁ, আর অ্যাপেক্স বিটের ক্যারেক্টার বা অ্যাপেক্স বিট তোর খানিকটা অসুখে হেল্প করবে যে এটা অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা। কেউ আর এখন একা থাকে না, তুই তো করোনাতে দেখতে পাচ্ছিস কোমরবিড কেউ একটা নিয়ে আসেনি, কেউ ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হার্ট ডিজিজ, ব্রঙ্কাইটিস, অনেক কোমরবিডিটি থাকে। সুতরাং অনেকগুলোই আছে, যে শুধু ব্রঙ্কাইটিস আছে তো এরকম না, তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, যেটা তোর অ্যাপেক্স বিট দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে ফোর্সফুল, ইল সাস্টেন, হ্যাঁ, যে একটা হাইপার ডাইনামিক অ্যাপেক্স। প্রবাবলি উই আর ডিলিং উইথ এ কেস অফ এ করোনারি আর্টারি ডিজিজ উইথ ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি। সুতরাং মানে একটা জিনিস দেখতে গিয়ে যদি আর একটা জিনিস দেখতে পাস, সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং অ্যাপেক্স বিট আমাদের কার্ডিও রেসপিরেটরি সিস্টেমের ক্ষেত্রে পজিশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন ক্যারেক্টার।
character is more important in case of a cardiovascular disease, and you have to assess with other part যে আমাকে এই জিনিসটা দেখতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ট্রিট অ্যাজ এ হোল, যে রুগীটাকে আমাকে দেখতে হবে, শুধু ওই রোগটাকে না। নেক্সট হচ্ছে মুভমেন্ট দেখার জন্য আমরা বলেছিলাম যে ওপর পার্টটা আমরা বেশি ইন্সপেক্ট করে ভালো বুঝতে পারি, কারণ এটাকে খুব বেশি প্যালপেট ভালোভাবে করা যায় না। এই প্যালপেট করার সময় একবার আয় করবো, আমরা আপার পার্টটাকে প্যালপেট করার জন্য, প্যালপেশনের জন্য তুই দেখতে পাচ্ছিস না? দেখতে পাচ্ছি না, তুলে দে দেখতে পাচ্ছি। জিনিসটা নিচে এরকম করে খোলে। স্যার বলছি পালপেশনটা মুভমেন্টটা আমরা বসিয়ে করব না পেশেন্টকে, না শুয়ে করতে হবে? না, শুয়ে করব। ব্যাপারটা হচ্ছে বসিয়ে করতে পারি, শুয়েও করতে পারি। বসিয়ে করলে যেটা সুবিধা যে তোর মুভমেন্টটা ড্যাম্প হবে না, শুয়ে করলে অনেকটা ড্যাম্প হয়ে যাবে। এটা নিয়ে আমি জোরে জোরে শ্বাস দিতে গিয়ে আমি যতটা করতে পারবো সেটাই। তো যাই হোক, তোকে আমি একটা বসিয়ে একটা শুয়ে করছি, যেটা আপার পার্টটা, যেটা তুই যদি শুয়ে করিস তাহলে তুই যেটা হচ্ছে কি আমরা এই মুভমেন্টের এই আঙুলটা ওই ওপর নিচ হচ্ছে কিনা এইটাই দেখবো। আর নিচেতে যখন করব, নিচেতে বসে দেখতে পারি। এবারে দেখ যে আপনি করো, আমি দেখে এখানে আমরা নিচ্ছি। এবারে আমরা একটা স্কিন ফোল্ড নিতে পারি, একটা স্কিন ফোল্ড দেখতে পাচ্ছিস? এই যে হাতটা এরকম মুভ করে, এরকম ভাবে হাতটা মুভ করলে দিস ইজ এ ইন্ডিকেটর, এই ইন্ডিকেটরটা বাড়ছে কি কমছে এটা দেখে আমি বুঝতে পারবো। এই যে জাস্ট কি বলবো, বুড়ো আঙুলটা যে ইয়ার ফিঙ্গারটা যে তুই মুভ করছে কিনা তুই সেটা দেখে বুঝতে পারবি। দুটো জিনিস, ইউ ক্যান টেক এ ফোল্ড অফ স্কিন অলসো, বাট ফোল্ড অফ স্কিন নাও নিতে পারিস। ফোল্ড অফ স্কিন নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তুই এরকম করে নিলি, এইটা রাখবি, দেখে ও জোরে জোরে শ্বাস নেই। জোরে জোরে যখন শ্বাস নিচ্ছে দেখছিস তো ডান আর বাঁ হাত ইকুয়াল মুভ করছে কিনা। যদি বাঁ হাত কম মুভ করে দ্যাট ইজ এ রিডিউস মুভমেন্ট, কখনো ইনক্রিজ মুভমেন্ট হয় না। তোকে এইটা বুঝতে হবে যে তুই বললি যে স্যার রাইট সাইড ইজ মুভ মোর দ্যান লেফট সাইড, তো ডোন্ট নেভার সে লাইক দ্যাট। মুভমেন্ট হচ্ছে কি লেফট সাইড ইজ মুভ লেস দ্যান দ্য রাইট সাইড, বুঝতে পারছিস তো? কখনো এরকম উল্টোটা বলিস না, হ্যাঁ উল্টোটা হয় না। কেউ মুভ নর্মাল অথবা ডিমিনিশড হবে, হ্যাঁ বেশি মুভ করবে না। তাহলে এইটা এই হলো পেছন দিকে তুই ঘুরে যা, পেছন দিকেও তাই। এটা এপেক্সের মুভমেন্ট দেখার জন্য আমরা এই ওপরে অর্থাৎ কি এরকম এটা হচ্ছে মুভমেন্টের ইয়ে, সেটা আমরা দেখলাম। এই ওপর দিয়ে ও জোরে শ্বাস নেয়, জোরে শ্বাস নিচ্ছে যখন আমার এই হাত বেশি মুড়ছে না এই হাত কম মুড়ছে, দ্যাট ইজ দ্য এপিক্যাল মুভমেন্ট। এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্টার স্ক্যাপুলার এরিয়া, সেটা এই দুটোর মধ্যে গ্যাপটা কতটা। আর এখানে হচ্ছে তাই, এখানেও তাই, এটা একটা বাকেট হ্যান্ডেল টাইপের এরকম করে বেড়ে যাচ্ছে। আমি ফোল্ড অফ স্কিন নিতেও পারি, নাও নিয়ে আমি না নিয়েই করলাম, করে আমার হাতের এই আঙুল দুটো কতটা কম হচ্ছে কতটা বেশি হচ্ছে, দ্যাট গিভস এ ক্লু যে হাউ মাচ ইট ইজ ইনভলভ, যে কতটা মুভমেন্ট হয়েছে না হয়েছে। তো এটা আমার হয়ে গেল রেসপিরেটরি মুভমেন্ট। তারপর হচ্ছে কি ভোকাল ফেমিটাস। ভোকাল ফেমিটাস তোকে ব্যাকেই দেখায়। ভোকাল ফেমিটাস আমরা সাধারণত এই পাম্প দিয়ে করি। কারণ ভোকাল ফেমিটাস করার দরকারটা কি? ভোকাল ফেমিটাস করতে গেলে আমাদের মোস্ট ক্রিটিক্যাল ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ধর একটা পেশেন্টের পুয়ার ইফিউশন হয়েছে, পুয়ার ইফিউশন হলে আমরা কোথা থেকে জলটা বের করি? জলটা বের করি যেখানে ম্যাক্সিমাম ডালনেস আছে। আমরা কি আপার লেভেল অফ ফ্লুইড লেভেলটাকে দেখতে চাই। আপার লেভেল অফ ফ্লুইডটাকে দেখতে চাওয়ার জন্য উই ক্যান টেক এ হেল্প অফ ভোকাল ফেমিটাস। তো ভোকাল ফেমিটাস সাধারণভাবে আমরা যখন দেখি ওদিকে আমি বলি যে পেশেন্টকে 3-3-3 বলুন, ও 3-3 বলবে, আমি কম্পেয়ার করব, আমার এই হাতে ভাইব্রেশনটা আমি ফিল করব যে কীরকম লাগছে, তার উপরে আমরা এটাকে ডায়াগনোসিস করব। তুই বল 3-3-3 আমরা করবো হচ্ছে যখন নর্মাল অ্যাবনর্মাল। আমি যদি দেখি যে পেশেন্টের রাইট সাইডে ব্যথা বলছে, তাহলে রাইট সাইডটা আগে করবো না, আগে লেফট নর্মাল আগে অ্যাবনর্মাল করা। অর্থাৎ 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 তুই একটা প্রথমে করে নিলি, নিয়ে একটা আইডিয়া পেয়ে গেলি যে এই সাইডটায়। এবার একটু লোকেট
rather more precisely you take the ulnar side of the hand. ধর এই রাইট সাইডে জল আছে, ওকে হাতটাকে এমনি করে তুলে দে, দিয়ে ওকে বললি বলো 3 3 3 বসাবো কোথায়? ইন বিটুইন ইন্টারস্কপশাল স্পেসেস। কোথা থেকে ও ধর যে কোনো একটা সাইড থেকে নিচ থেকে যদি করিস, ওইখান থেকে 3 3 3 3 3 3 3 3 3 করে দেখলি যে কোন লেভেলটা 3 3 3 3 3 এই লেভেলটাতে যেন মনে হচ্ছে যে ভাইব্রেশনটা কমে গেল। সো ইট ইজ দ্য আপার লেভেল, ইট ইজ দ্য আপার লেভেল অফ সুইং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল significance. Otherwise there is বিরাট কিছু significance নেই। So these are the 4 points in palpation: trachea, apex beat, confirmation of the movement, and fourth হচ্ছে vocal phlegmatus. Now the percussion. Percussion is the most important because percussion helps in the diagnosis of respiratory system, and particularly percussion কতটা পাচ্ছি লাইন, আমাকে লাইনটা ঠিক করে ফেলতে হবে যে আমি কোন লাইনটা করব। এইখানে যেমন একটা স্ক্যাপুলার লাইন আছে, এইখানে একটা মিড অ্যাক্সিলার লাইন আছে, আর সামনে দিয়ে ঘুরে যায় একটা হচ্ছে মিড ক্লাভিকুলার লাইন আছে। মিড ক্লাভিকুলার লাইন তুই জানিস, অ্যাক্রোমিয়ান আর এদিকে স্যার পারকাশনে সাউন্ড রেজিস্ট্যান্স আরেকটা কি বললেন? টেন্ডারনেস। ওকে স্যার। সাউন্ড অর্থাৎ কি, হ্যাঁ তোরটা ভালো হয় না, ঠক ঠক আওয়াজ হয় না ভালো, পাশে অভিনন্দন করলো, কি সুন্দর আওয়াজ হলো, দ্যাট ইজ সাউন্ড। যে দূর থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি যে আওয়াজটা, তুই আওয়াজটা দেখে বুঝতে পারছিস যে এটা কিরকম, রেজোনেন্ট না রেজোনেন্ট, এটা ডাল না ডালনেস না, এগুলো তুই স্টোনি ডাল না উডি ডাল কে করে বুঝলি? রেজিস্ট্যান্স, তোর হাতে কিরকম ঠক করে যেন আওয়াজটা, তো মনে হলো যেন একটা শক্ত জিনিসের উপরে হাতটা রেখেছে, দ্যাট ইজ কল্ড রেজিস্ট্যান্স। এই রেজিস্ট্যান্সটা তোকে ডায়াগনোসিস করে দিল যেটা, আর যখন তুই লাগছে কি এম্পায়ামা, বোঝা গেল? হ্যালো, জানি না, কাউকে আমি ডাকতে পারছি না, কি সব নাম লিখেছিস আমি বুঝতেই পারছি না। বল কিরে, 3টে পয়েন্ট মনে আছে? 1 নম্বর হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, 4 নম্বর হচ্ছে এবারে পারকাশিং ফিঙ্গার এন্ড ফ্লেক্সিমিটার ফিঙ্গার। কোথায় হাতটা রাখবো? অ্যালং দ্য পারকাশন লাইন। পারকাশন লাইনটা কি? এই পারকাশন করার নিয়মটা কি? রেজোনেন্ট টু ডাল, নর্মাল টু অ্যাবনর্মাল। প্রথমে নর্মাল সাইড, তারপর অ্যাবনর্মাল সাইড। ডান দিকে অসুখ যদি না, বাঁ দিকে অসুখ, ডান দিক আগে বাঁ দিক পরে। 1 নম্বর নর্মাল থেকে ডালের দিকে যাব। আমি জানি এখানে ইফিউশন আছে, এটা ডাল হয়ে গেছে, আমি ডাল থেকে শুরু করব না, আগে নর্মাল করে 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 নিচে তবে ডাল সেটাতে যাব। 2 নম্বর হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ফ্লেক্সিমিটার ফিঙ্গার, যেটা সেটা হচ্ছে তো মানে করিস তাহলেও তাই একই, তুই কিছু করতে হবে না। এবং ওই দুটো গ্যাপে তুই এটাকে রাখবি, এবং বাকি যে দুটো আঙুল আছে সেই দুটো আঙুলকে এরকম করে রাখবি না, ইট মে ড্যাম্প। একটু আগে আমাকে বললো স্যার শুয়ে করব না বসিয়ে করব পারকাশন, ঠিক প্যালপেশন, ঠিক সেরকম পারকাশন শুয়ে করব না বসিয়ে করব। তো আমরা যেটা করব, যে এটাকে বসিয়ে করব, বসিয়ে করলে তাহলে ড্যাম্প হয়ে যাবে, আমি শুনতে পাবো না। পারকাশন আমি করছি, ধর মিড ক্লাভিকুলার লাইন থেকে জাস্ট আওয়াজ আসছে, এটা কিন্তু কম্পেয়ার করতে হবে এইটার সাথে এইটা, এটার সাথে এটা। কখনো এরকম আমি যেটা করলাম সেটা নিয়ম ছিল না, একটা প্রথম এদিকে একটা এদিকে, একটা এদিকে একটা এদিকে, একটা এদিকে একটা এদিকে। ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার ইট, ইউ হ্যাভ টু কম্পেয়ার। এবং এইটা করার পরে এই যে আমি করলাম, এটা কি হলো? রেজোনেন্ট। আমার খুব একটা রেজিস্ট্যান্ট লাগছে না, নর্মাল রেজোনেন্ট মোড। ঠিক এই রেজোনেন্ট যদি খুব বেশি হয়, মানে অনেক বেশি, তাকে বলা হাইপার রেজোনেন্ট। কোথায় পাওয়া যায়? এমনি নিউমোথোরাক্স টিউমোথোরাক্সে পাওয়া যায়, ইয়েতে।
আর যদি খুব আরো বেশি ইয়ে হয় মানে এয়ার থাকে তার মধ্যে, তাকে বলে টিম্প্যানিটি। যদি বিশেষ করে অ্যাবডোমেনে যখন গ্যাস ডিস্টেনশন হয়ে যায়, টিম্প্যানিটিক বা টিং টিং আওয়াজ হয়ে যাওয়ার মতো আসতে পারে, ঠিক সেরকম যখন রেজোনেন্স একটু কম হয়ে যায় তখন আমরা বলি কি ডাল, হ্যাঁ ডাল হয়েছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে কি, তারপর হচ্ছে কি রাদার স্টোনি ডাল বা একটা উডি ডাল, একটা কথা বলি, উডি ডাল মানে একটা উডের উপরে কাঠের উপরে রাখলে যেরকম, আর স্টোনি ডাল হচ্ছে একটা ধর এই যে স্টোন আছে এখানে যা রাখছি এর উপরে। তো স্টোনি ডালনেস হচ্ছে ফিচার্স অফ পুয়ার ইফিউশন। এবারে উডি ডাল হয়তো ইফিউশনের সাথে একটু কনসলিডেশন আছে, কনসলিডেশনই মেন। আর ইম্পেয়ার্ড যেটা, ইম্পেয়ার্ড নোটটা যেটা হচ্ছে, ইম্পেয়ার্ড নোট হচ্ছে বেসিক্যালি ডালনেস ইয়ে কি বলে, যদি কোনো নিউমোনাইটিস বা কনসলিডেশন থাকে তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে নর্মাল রেজোনেন্ট, হাইপার রেজোনেন্ট, তার উপরে গেলে টিম্প্যানেটিক, রেজোনেন্ট, impaired, dull, stony dull, woody dull, and stony dull. So these are the layers. So first of all, according to the percussion line korbo, you have to compare with that side. You not too tight, not too loose. You don't keep an others. আর মারবো কটা, তিনটে। মারবো কি একদম রাইট অ্যাঙ্গেলে মারবো, রিচ থেকে মুভমেন্ট হবে, এখান থেকে হাত থেকে এমনি এমনি করে মুভমেন্ট হবে না, এই জাস্ট মুভমেন্টেই এখান থেকে হবে। তিনবারের বেশি মারবো না, মেরেই যাচ্ছিস মেরেই যাচ্ছিস মেরেই যাচ্ছিস না, তিনটে ম্যাক্সিমাম। অ্যান্ড এইটা মারার পরই এটাকে মারবো, মেরে জাস্ট কম্পেয়ার করবো, কম্পেয়ার করে দেখবো যে এটার সাথে এটা। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম শুয়ে করব পেশেন্টকে পারকাশন না বসিয়ে, স্যার আরেকবার বলবেন? ওই যে বললাম বসিয়ে করলে ভালো, কারণ ড্যাম্প হবে না। আমি যদি শুয়ে যাই আওয়াজটা ড্যাম্প হয়ে যেতে পারে, বসিয়ে। আর যদি বসিয়ে পেশেন্ট বসতে না পারে তাহলে শুয়ে করবো, যদি বসতে পারে তাহলে বসিয়ে করবো। এইটা দিকে এরকম, এই দিকে করলে হাতগুলোকে এরকম করে দুটো হাতকে মাথার উপরে এরকম করে তুলে রেখে এই সাইড ধরে করবো, এই সাইডের সাথে কম্পেয়ার এই সাইডে করবো, এই সাইডের সাথে কম্পেয়ার এই সাইডে করবো। হ্যাঁ ঠিক সেরকম পেছনে ঘোর। পেছনে আমরা যেটা করবো একটা হচ্ছে এই যে স্পেসটা, এই স্পেসগুলো লাংসের স্পেসগুলো তো জানা আছে। এটা হচ্ছে সুপ্রাস্ক্যাপুলার, ইন্টারস্ক্যাপুলার, ইনফ্রাস্ক্যাপুলার, অ্যাক্সিলারি, ইনফ্রাঅ্যাক্সিলারি, এটা হচ্ছে ইনফ্রাক্যাপুলার। তো যাই আমরা যে ওই যে ফোসাটা আছে, ওই ফোসাটাতে যদি আমরা প্যালপেট করি, সেই ফোসাটাকে প্যালপেট করলে আমরা এপিক্যাল ক্যারেক্টারটা বুঝতে পারবো। অথবা ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য এফেক্ট ক্যারেক্টার বাই ডাইরেক্ট পারকাশন অফ দ্য ক্লেভিকল। আর সুপ্রাস্ক্যাপুলার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই এরিয়াটা, এই এরিয়াটাকে প্যালপেট করতে গেলে এরকম একটা তিনটে স্পেস করা যেতে পারে, মিডিয়ালি একটা, ইন্টারমিডিয়েট একটা, ল্যাটারাল একটা, এখানে 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 এখানে। দেন ইউ গো ফর এ ইন্টারস্ক্যাপুলার স্পেস। ইন্টারস্ক্যাপুলার স্পেসে যে রিবগুলো আছে একটা ফিশবোন প্যাটার্নের মতো, অর্থাৎ প্রথমে এরকম প্যারালাল থাকে, তারপর এরকম বাঁকা। আমরা যখন কম্পেয়ার করবো এটার সাথে এইটা, এটার সাথে এইটা, এবারে এটা একটু করে ঘোরাবো, এটাকে এরকম করে ঘোরাবো, এটাকে স্ট্রেট যাবো না, এখানে স্ট্রেট যাবো না, এটাকে জাস্ট এইভাবে কার্ভ করে নেবো, কারণ রিবগুলো ওরকম, স্পেসগুলো ওরকম ভাবে। এইভাবে স্পেসগুলোকে এখানের সাথে এটা এদিকে কম্পেয়ার করে দেখবো যে কিরকম নোটটা আছে। ঠিক আছে, পারকাশন হলো নেও গো টু দা অসকালটেশন। স্যার বলছি সুপ্রাস্ক্যাপুলার রিজিয়নে তিনবার কি বললেন করতে হবে পারকাশন? এইটা তিনটে করবি, এটা মিডিয়াল একটা, ইন্টারমিডিয়েট একটা, আর ল্যাটারাল একটা। ম্যাগনিওর দেখবি ছবি দেওয়া আছে, একটা দুটো তিনটে দাগ, একটা দুটো তিনটে দাগ, তিনটে দাগ কিন্তু পরপর তিনবার এখানে মেরে তিনবার এখানে মারবি না, একটা মিডিয়াল, একটা মিডিয়াল, একটা ইন্টারমিডিয়েট, একটা ইন্টারমিডিয়েট, একটা ল্যাটারাল, একটা ল্যাটারাল, মানে সরে 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 যাবে। বুঝেছিস তো? কখনোই এরকম তিনখানা, এরকম তিনখানা না, এইটার সাথে এইটা, এইটার সাথে এইটা, এইটার সাথে এইটা, সবসময় কম্পেয়ার, সবসময় কম্পেয়ার। ওকে স্যার। দেন ইউ গো টু দা অসকালটেশন, নাহলে দেরি হয়ে যাবে, তুই আর 10 মিনিট তোকে নেবো। অসকালটেশনে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্রেথ সাউন্ড দেখবো। হ্যাঁ, ব্রেথ সাউন্ড হচ্ছে নর্মাল হচ্ছে ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড, আর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড।
ভেসিকুলার বেস সাউন্ড হচ্ছে একদম কিরকম, নর্মাল ভেসিকুলার বেস সাউন্ড হচ্ছে বলে ওদের ভাষাতে রাসলিং ক্যারেক্টার। রাসলিং মানে একটা বনের মধ্যে তুই যদি যাস, বনেতে গেলে যেমন একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ হয়, এয়ারটা যখন লাংসের মধ্যে ঢুকবে তার একটা শোঁ আওয়াজ আছে, সেই আওয়াজটাই হচ্ছে রাসলিং ক্যারেক্টার। সেটা পুরো টানছিস ছাড়ছিস একটা মানে মিউজিকের মতো, যেটা মিউজিক বা একটা যা সাউন্ড হচ্ছে, যেই সাউন্ডটাই হচ্ছে রাসলিং ক্যারেক্টার, দ্যাট ইজ নর্মাল ভেসিকুলার বেস সাউন্ড। একটা বেস সাউন্ড বুঝতে গেলে তিনটে ক্যারেক্টার দেখতে হয়। আমি যেমন তোকে বললাম পারকাশনেও তিনটে, এখানেও তিনটে। এক নম্বর হচ্ছে ক্যারেক্টার, সাউন্ডের ক্যারেক্টারটা, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড হচ্ছে ডিউরেশন অফ ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে ইজ দ্যার এনি গ্যাপ, ইন্সপিরেশন এক্সপ্রেশনে গ্যাপ আছে কিনা। তাহলে নর্মাল ভেসিকুলার বেস সাউন্ডের হচ্ছে ক্যারেক্টারটা ইম্পর্টেন্ট, রাসলিং ক্যারেক্টার। ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন, ইন্সপিরেশন ইজ মোর দ্যান এক্সপিরেশন, and there is no gap in the inspiration and expression. But bronchial character is the most important, is the harsh in character. Second হচ্ছে inspiration and expiration more or less equal, but there is a gap. এর মধ্যে এই তিনটে পয়েন্টের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্যারেক্টারটা যে বুঝতে পারবে সেই বুঝতে পারবে ব্রঙ্কিয়াল ক্যারেক্টার কি, ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড কি। ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড মেডিসিন ওয়ার্ডে তুই আর বেশি পাবি না, তুই স্টেথোটা নিয়ে এখন শুনছিসও না, তোর মাথায় ইউটিউব করে শুনে নিবি, কিন্তু চেষ্টা করবি যে দুটো একটা যদি একদম নন করোনা পেশেন্ট পাস একটু জেনে থেকে একটু দেখতে। একবার যদি কানে সেট করে যায়, গিয়ে তোর মেমারি সেলে যদি ঢুকে যায় ওখানে ব্রেনের, তাহলে ওটা আবার পরে বেরিয়ে আসবে যে ওটা ব্রঙ্কিয়াল ক্যারেক্টার। নর্মালি ব্রঙ্কিয়াল ক্যারেক্টার এখন বুকের উপরে এখানে বসালে তুই একটা আওয়াজ পাবি, দ্যাট ইজ মিমিক্স ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং, So it is the character of the sound, that's why is more important. তেমনি ভেসিকুলার বেস সাউন্ড, নর্মাল ভেসিকুলার বেস সাউন্ড যেটা হলো, ভেসিকুলার বেস সাউন্ড ডিমিনিশড হতে পারে, কমে যেতে পারে। ভেসিকুলার বেস সাউন্ড অ্যাবসেন্ট হতে পারে, কোথায়, কোয়ালিফিকেশনে। ভেসিকুলার বেস সাউন্ড বিভিন্ন হার্স ভেসিকুলার বেস সাউন্ড হতে পারে, হার্স ভেসিকুলার ক্যারেক্টারটা যেন হার্স, বাকি আর কিছু মিলছে না, ওটাকে অনেক সময় বলে ব্রঙ্কো ভেসিকুলার বেস সাউন্ড, যে একটু যেন ব্রঙ্কিয়াল ক্যারেক্টার মিশে আছে। তাহলে কি এটা কি আর্লি নিউমোনিয়ার আর্লি ফিচার? এরকম হলো কেন? তাহলে কিছু একটা এক্সরে করিয়ে নিবি, একটা পেশেন্ট জ্বর নিয়ে এসছে, একটা হার্স ভেসিকুলার পাচ্ছিস, দেখে মনে হচ্ছে একটা তাহলে এক্সরে করিয়ে দেখে নে যে একটা নিউমোনিয়া ডেভেলপ করছে কিনা। ঠিক সেরকম তুই যদি ভেসিকুলার বেস সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপিরেশন, যেন অনেকক্ষণ ধরে এক্সপিরেশনটা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি কোনো ব্রঙ্কো স্প্যাস্টিক ডিজিজ মানে কোনো অ্যাজমা বা সিওপিডি এসব নেই তো, তখন এটা বাড়ছে কেন? সুতরাং ইট ইজ এ মাইনর জিনিস যেটা তোমার স্টেথোতে কানে লাগলে তুমি বুঝতে পারবে, দ্যাটস গিভস দ্য ক্লু যে এই পেশেন্টের এটা আছে। একদম মানে পুরো ফিজিক্স, রেসপিরেটরি সিস্টেমটা হচ্ছে পুরো ফিজিক্স ম্যাথস যা বলবি, যে যোগ করে তুই যদি খাপে ফেলতে পারিস, ইউ ক্যান ডায়াগনোজ ক্লিনিক্যালি। স্টেথো ইজ এনাফ, তোর হাত আর স্টেথো এনাফ যে তোকে ডায়াগনোসিসটা করে দেবে। এরপর হচ্ছে যে অ্যাডেড সাউন্ড হচ্ছে কি, রঙ্কাই অ্যান্ড ক্রেপিটেশন। রঙ্কাইটা কি? রঙ্কাই হচ্ছে কি, মানে সরু নালীর মধ্যে দিয়ে তুই একটা করে আওয়াজ দিলি, বাঁশির মতো বাজালি, সেটা হচ্ছে রঙ্কাই। অর্থাৎ কি, বেসিক্যালি এটা ড্রাই সাউন্ড। একটা ড্রাই সাউন্ডের মধ্যে দিয়ে যখন এরকম মধ্যে যে জোরে আওয়াজটা দিচ্ছিস, তখন যে আওয়াজটা হচ্ছে তাকে বলে এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে এই আওয়াজটা যে এই যে মানে ব্রঙ্কাসের বা ব্রঙ্কিওলসের বা টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলসের যাদের আওয়াজে মানে ব্রেথটা কতটা, এই যে ডায়ামিটারটা কতটা, এইটার উপরে সে কতটা কনস্ট্রিক্ট করছে তার উপরে ওর এই পিচটা ডিপেন্ড করছে। যদি খুব বেশি কনস্ট্রিক্ট করে যায় তাহলে হাই পিচ, আর যদি খুব কম করে তাকে বলে লো পিচ। হাই পিচ রঙ্কাই ইজ নোন অ্যাজ এ সিবিল্যান্ড রঙ্কাই, আর লো পিচ রঙ্কাই হচ্ছে তোর সোনোরাস রঙ্কাই। তাহলে সিবিল্যান্ড সোনোরাস
তুই দেবব্রত বিশ্বাস আর লতা মঙ্গেশকর, তুই ভাব কার গলাটা হাই পিচ। কিরে স্যার লতা। লতা, তার লতার গলা হাই পিচ, তার মানে কি যদি এরকম হাই পিচ আছে তাহলে বুঝতে হবে স্প্যাজম বেশি আছে। তুই যতটা শুনলি কে মানে পলিফোনিক, এখানে একরকম, এখানে একরকম, এখানে একরকম, এখানে একরকম, তাকে বলে পলিফোনিক রঙ্কাই। তাহলে পলিফোনিক রঙ্কাই ইজ ফিচার্স অফ অ্যাজমা। আর একটা জায়গাতে তুই লোকালাইজ মোনোফোনিক রঙ্কাই এইখানটায় বসালি, এইখানটাতে আর কোথাও নেই, শুধু এই একটা জায়গায়। লোকালাইজ মোনোফোনিক রঙ্কাই ইজ সাজেস্টিভ অফ অবস্ট্রাকশন লোকাল। এলডারলি পেশেন্ট হলে কার্সিনোমা, আর ছোট বাচ্চা হলে ফরেন বডি কিছু খেয়ে নিয়েছে। তাহলে এরকম একটা বয়স্ক লোক তো লোকালাইজ রঙ্কাই নিয়ে একটা জায়গাতে এলো, তুই মনোফোনিক লোকালাইজ রঙ্কাই পেলি, তাহলে তুইকে ভাবতে হবে যে উই আর নট ডিলিং উইথ এ কার্সিনোমা কিনা। তাহলে সিবিল্যান্ড সোনোরাস, পলিফোনিক, মনোফোনিক, হাই পিচ, লো পিচ, এটা বললাম। হ্যাঁ, সেরকম যদি আসে তাহলে তোকে রঙ্কাইটা এইভাবে ভাবতে হবে। ঠিক সেরকম তোকে ক্রেপিটেশন, তোকে কিছু বলি যে ছবিটা কিছু আঁকা যাবে এখানে, এখানে মুছবো কি করে? বুঝবেন স্যার, এটা দিয়ে স্ক্রিনটা শেয়ার আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা চিপে এরকম করলে মুছে না, ওইটা দিয়ে মুছতে হবে। ক্লিয়ার। বলছি যে তুই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। দেখ এবারে দেখ, আমি তোকে একটা আঁকলাম যে এটা একটা জাস্ট অ্যালভিওলাইয়ের ছবি আঁকলাম। একটা অ্যালভিওলাই, সবকটা অ্যালভিওলাইকে করে একটা অ্যালভিওলার ইউনিট হিসাবে ভাব। এটা ইউনিট হিসেবে ভাব। তোরা ছোটবেলাতে এসব দেখেছিস তো, অনেকে বেলুন নিয়ে খেলে, একটা ছোট নলের মধ্যে একটা ডোগাতে একটা বেলুন লাগিয়ে দেয়। হ্যাঁ, আমাকে দেখতে হবে না, তুই স্ক্রিনে ছবিটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। না স্যার, স্ক্রিনটাই দেখতে পাচ্ছি। না স্যার, স্ক্রিনটা আসছে না। স্ক্রিনটা আসছে না স্যার। স্ক্রিনটা আসছে না। হোয়াইট বোর্ড ওপেন হয়েছে কিন্তু সেটাতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি দেখ, নেটের ইস্যু আছে। আচ্ছা দাঁড়া, আমি এ লিখলাম, বুঝতে পারছিস? এ লিখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই তো এর পাশে যে ছবিটা এঁকেছি, বুঝতে পারছিস না? হ্যাঁ স্যার, ওয়েট। স্যার কোনো বোর্ড আসছে না স্যার, মানে কোনো স্যার মানে এখানে বোর্ডটা মেম্বার্স অনলি বলছে, মানে ফর নাও অনলি মেম্বার্স অফ দিস অর্গানাইজেশন ক্যান পার্টিসিপেট। তো মানে অর্ধেকরা আমরা গেস্টে আছি তো তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়ে গেছে। আচ্ছা, যাই হোক, যারা বুঝছিস এখন করতে গেলে আর দেরি হয়ে যাবে। আমি তো এখানে কোনো বোর্ড পাচ্ছি না। বোর্ড যদি পেতাম তাহলে বোর্ডের ছবিটা এঁকে দেখাতাম। আচ্ছা, তোকে যেটা বলছি, যারা পাচ্ছিস তারা শুনে নে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, আপনি এঁকে দিন, আমরা না হয় এই পোর্শনটা একটা, এমনিতেও পুরো পোর্শনটাই রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো সবাইকে। তো হ্যাঁ, তুই যেটা শুনে নে। সেটা হচ্ছে যে কিরে, সেটা হচ্ছে যে একটা ছোটবেলাতে আমরা যে বেলুন দেখি, বেলুন তো মানে একটা ধর কাঠি লম্বা ধর নলের সামনে একটা বেলুন লাগানো থাকে। তুই বেলুনটাকে ফু দিয়ে ফোলা, বেলুনটা ফুলে যাবে, তাই তো? বেলুনটা ফুলে যাবে, বেলুনটাতে কিছু সেরকম কিছু হবে না। এবারে তুই বেলুনটাতে একটু জল দিয়ে দে, বেলুনের মধ্যে একটু জল দিয়ে এবারে বেলুনটাকে ফোলা। কিরকম হবে? বেলুনটা একটা ফটফট ফটফট করে আওয়াজ করবে তো? কি বলছি বুঝতে পারছিস? একটা একটা নলের মধ্যে সামনে একটা বেলুন বাঁধলি, বেঁধে বেলুনটাকে ওই নলটা হাওয়া দিয়ে ফু দিয়ে বেলুনটাকে ফোলালি। বেলুনটা যখন ফুললো তখন বেলুনটার কোনো আওয়াজ হলো না। তখন যখন তুই বেলুনটার মধ্যে একটু জল ঢেলে দিবি, স্লাইড একটু জল দিবি, বেলুনটা কি হয়? চুপসে থাকে। এবারে বেলুনটাকে যখন জোর করে ফোলাতে যাবি, তখন বেলুনটা যখন ফুলবে তখন বেলুনটা ইট মেক্স সাম সাউন্ড করে। তো ঠিক সেরকম এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে যদি আমি ছোট ছোট ধর, এটাকে আমি যেটা আঁকছি ছবিতে এঁকেছি, এই গায়ে যদি একটু জল থাকে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালভিওলার।
এই অ্যালভিওলার কানেকশন যদি আমি জোরে যখন আমি ইন্সপিরেশন নিচ্ছি, নেওয়ার পরে এটা চুপসে থাকে, এটা যখনই খুললো তখনই ফটফট ফটফট করে আওয়াজ হলো। এই আওয়াজটা ইজ নাথিং বাট এ ফাইন ক্রেপিটেশন। সো ফাইন ক্রেপিটেশন ইজ বেসিক্যালি ইজ এ অ্যালভিওলার কালেকশনে যদি কোনো জল জমে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ফাইন কালেকশন। যদি আমি দেখি যে ধর কোনো এই যে মানে যে কন্ডাক্টিং ইয়েতে সরি বঙ্কলসগুলোর মধ্যে যদি জল জমে থাকে, ধর এখানে এই দুদিকে জল জমে আছে, তখন এই জলটা যাওয়ার সময় তো ফটফট ফটফট করে আওয়াজ হয়ে গেল, আর আসার সময় তো হলো। হ্যাঁ, এই যাওয়া আসা বোথ ইন্সপিরেটরি অ্যান্ড এক্সপিরেটরি ক্যাপিটেশন তৈরি হলো। অ্যান্ড অলসো ইট ইজ এইখানে অনেক বেশি জল থাকে কিন্তু অনেক বেশি খড়খড়ে আওয়াজ আসলো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড এ কোর্স ক্যাপিটেশন। তাহলে কোর্স ক্যাপিটেশন ইজ বেসিক্যালি কারেকশনটা সব জায়গাতেই যখন থাকবে তখনই হবে। ফাইন ক্যাপিটেশন ইজ ইউজুয়ালি কখন হবে না, যখন তোর একদম জাস্ট অ্যালভিওলার কালেকশনে জমে থাকবে তখনই হবে। দ্যাট ইজ এ ফাইন ক্যাপিটেশন, মেনলি ইন্সপিরেটরি ক্যাপিটেশন তৈরি হচ্ছে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ময়েস্ট সাউন্ড ডিউ টু এ কালেকশন অফ দ্যাট। যখন আরেকটা ক্যাপিটেশন আছে কি মানে অ্যাট দ্য এন ইন্সপিরেশন, এই যে এন ইন্সপিরেশনে তোরা তো দেখেছিস যে পেশে অনেক সময় আমরা যে জুতো টুতোগুলো লাগাতে যাই, জুতোর মধ্যে দেখবি যে এক ধরনের ভেলকো লাগানো থাকে, যখনই আমরা খুলি একটা খড়খড় খড়খড় করে আওয়াজ হয়। জুতোর এদের যে ভেলকো বা ব্যাগের মধ্যে অনেক সময় ভেলকো নেই তো, তো ভেলকো যখন এরকম লাগানো থাকে যে খড়খড়ে আওয়াজটা হয় তাকে বলে হয় কোর ভেলকো ক্যাপিটেশন। ভেলকো ক্যাপিটেশন ইজ এ ফিচার্স অফ ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ। তো ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ আমরা এই ভেলকো ক্যাপিটেশন থেকে বুঝতে পারি। বেসিক্যালি এই আওয়াজটা হবে কি কানের মধ্যে যেন অনেক বেশি আওয়াজ হচ্ছে, এবং এই আওয়াজটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইন্সপিরেশনের দিকে, ইন্সপিরেশনের শেষের দিকে দেখবে এই আওয়াজটা পাওয়া যাবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ ভেলকো ক্যাপিটেশন। তাহলে এছাড়া আমরা ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডের আমরা এটাকে কি করে বুঝবি, কি বলে বোঝেন, এটা একটু মুছে দে না। হ্যাঁ, রাবারটা দিই। তো ঠিক সেরকম এটা হচ্ছে তিনি ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডেরও দেখবি যে আমরা যদি এরকম একটা ছবি আঁকি, যে পুরো এই যেটা আমি আঁকলাম, যে যখন একটু আঁকাটা যদি নিচের দিকে করে আঁকেন তাহলে ভালো আছে। নিচের দিকে, হ্যাঁ মানে একটু স্ক্রিনটার মাঝখানে যদি একদম উপরের দিকে হয়ে যাচ্ছে তো মুছে দিই। পুরো স্ক্রিনটা হচ্ছে না, তা না ওটা দিলে হচ্ছে না। হ্যাঁ, পুরো স্ক্রিনটা হচ্ছে না, সেখানে আচ্ছা নিচে করলে তুই দেখতে পাচ্ছিস এখানে ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, এটা মুছে দে, মুছে দিচ্ছি। দাঁড়া। আচ্ছা দেখ, এবারে যেটা করছি এইটাতেই, হ্যাঁ এই যে ধর আগে যে ছবিটা এঁকেছিলাম, ধর এটা রেসপিরেটরি বঙ্কিওলস বা যে ডাক্তার, এবং এটাকে অ্যালভিওলার কালেকশন অ্যালভিওলাই, এবং ধর কোনো কারণে কনসলিডেশনে আমরা কি করি, কনসলিডেশনে এই জায়গাটা কালেকশনে ভরে থাকে, সুতরাং এই টিউবটা থাকে, এই টিউবটার মধ্যে দিয়ে যখন হাওয়াটা যাবে আর আসবে তখন এক ধরনের একটা শো আওয়াজ হয়, and that is known as a tubular bronchial breath sound. অর্থাৎ alveolar is filled up with collection and the sound is producing by going a sound passing through the bronchiolar or any this duct কি either সে স্মল আর লার্জ যাই হোক না কেন, ওই ডাক্টের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে গিয়ে আবার যখন ফিরে আসছে, এই যে টিউবটা, এগুলোতে বেসিক্যালি একটু হাই পিচ সাউন্ড, এগুলোকে বলে টিবিউলার বেস সাউন্ড। এই টিবিউলার বেস সাউন্ডের পর যদি ধরে আমার এই জায়গাটা খালি হয়ে গেল, কিরে ধর এবারে এই ধর এই জায়গাটাতে রইলো, মনে কর এটাতে পুরো কন্ডাক্টিং ইয়েটা মানে বঙ্কিওলস, এবং এসে এইখানে জাস্ট একটা ক্যাভিটির মতো রয়েছে, এখানে কোনো কালেকশন আর নেই। এই ক্যাভিটিটা মানে কি বলবো, রিলেটিভলি এই জায়গাটা একটু সরু,
ধর যদি আমি একটা মাটির বড় কলসি নিই, কলসির মধ্যে দিয়ে মুখে যদি করে আওয়াজ করি, সেরকম আওয়াজটা হবে একটা শো করে আওয়াজ হবে। দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ ক্যাভিটি উইথ কানেক্টেড উইথ এ রাদার ব্রঙ্কিওলস। এখানে যে সাউন্ডটা তৈরি হবে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ ক্যাভারনাস ব্রেথ সাউন্ড। ক্যাভারনাস ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড এভাবে জাস্ট যখন একটা ক্যাভিটি উইথ কানেক্টেড উইথ এ রাদার ব্রঙ্কিওলস, তাহলে হলো ক্যাভারনাস। তাহলে টিউবুলার একটা, ক্যাভারনাস একটা, আর একটা হচ্ছে ধর অ্যাম্পোরিক। একই জিনিস কিন্তু খুব সরু কানেকশন দিয়ে করা আছে। ক্যাভারনাসটা প্লিজ একবার রিপিট করবেন। Cavernous হচ্ছে basically is a part of a bronchial breath sound. Bronchial breath sound are usually 3 types: tubular, cavernous and amphoric. টিউবুলার বেস সাউন্ডটা কখন তৈরি হবে? যখন একটা কালেকশন অ্যালভিওলার মধ্যে জমে থাকবে এবং অ্যালভিওলার উইল ফিল্ড উইথ কালেকশন। অনলি কন্ডাক্টিং যে কানেক্টিং ডাক্টটা আছে, মানে ব্রঙ্কিওলসগুলো আছে, সেই ব্রঙ্কিওলসের মধ্যে হাওয়া যাচ্ছে এবং আসছে, যে সাউন্ডটা তৈরি করবে একটা শো শো, দ্যাট ইজ কল্ড টিবিউলার ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড। যখন ওটা মানে একটা ক্যাভিটি ফর্মেশন করবে, অর্থাৎ ক্যাভিটি ফর্মেশন করা মানে কি, কালেকশনগুলো সব বেরিয়ে একটা ক্যাভিটি এবং ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ব্রঙ্কিওলস, সে তখন আমরা যখন একটা কলসির মতো ধর একটা মুখটা সরু আর পেছনটা এরকম বড়, সেখানে যদি আমরা একটা জোরে হাওয়া দিই যেরকম একটা আওয়াজ হবে, দ্যাট ইজ এ কল এ ক্যাভারনাস। বাট অ্যাম্পোরিক হচ্ছে যখন একটা সরু কানেকশন দিয়ে, সরু কানেকশন দিয়ে থাকবে ওই ক্যাভিটিটা আমাদের ব্রঙ্কিওলের সাথে কানেক্টিং উইথ স্মল রাদার ডাক, তখন আমরা যেরকম আওয়াজটা পাবো। ধর একটা হোমিওপ্যাথি সিসি কি করে, হোমিওপ্যাথি সিসিতে মুখটা এরকম সরু থাকে, ওপরটা মোটা নিচেটা মোটা। আর হোমিওপ্যাথি সিসিতে তুই সিস দে আর একটা মাটির কলসিতে সিস দে, দুটো সিস ডিফারেন্ট। হোমিওপ্যাথি সিসিটাতে করে যেরকম আওয়াজ হবে করে, আর মাটির কলসির আওয়াজটা একটু শো আওয়াজ হবে। মাটির কলসি ইজ নাথিং বাট এ ক্যাভারনাস আর হোমিওপ্যাথিক সিসি ইজ নাথিং বাট এ অ্যাম্ফোরিক। তাহলে এরকম যখন বেশি হাই মানে পিচটা দেখবি যে এরকম মানে কি বলবো একটা মিউজিক্যাল কোয়ালিটির মতো আসছে যেখানে, তখন তোকে ভাবতে হবে যে অ্যাম্পোরিক, যে ওয়েদার ইট ইজ এ নিউমোথোরাক্স কোনো কানেক্টেড হয়ে আছে কিনা, বা কোনো ক্যাভিটি এরকম ওর সাথে কানেক্টেড হয়ে আছে কিনা। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে এরকম একটা জিনিস প্যাথোলজি থাকতে পারে। কি করে আমি বুঝবো? যে অনলি এই ব্রেথ সাউন্ডের ক্যারেক্টারটা দেখে। ঠিক, হ্যাঁ, এটা হলো এই। এছাড়া আমাদের আছে কি ভয়েস সাউন্ড, যেটা বললাম ভোকাল রেজোনেন্স। ভোকাল রেজোনেন্স ঠিক যেরকম আমরা ইয়ে করলাম 3-3-3 করতে বলবো, বলে একটা দিক সাথে আর একটা দিক কম্পেয়ার করব। ভোকাল রেজোনেন্স যখন ইনক্রিজ করবে তাকে কি বলে? তাকে বলে ব্রঙ্কোফোনি। ব্রঙ্কোফোনি ইনক্রিজ করাটাকেই বলে ব্রঙ্কোফোনি। আর ব্রঙ্কোফোনি যদি আরো বেশি মানে ইনক্রিজ করে তাকে বলে ইগোফোনি। ইগোফোনিগুলো কিরকম? মানে লাইক এ ব্লিটিং অফ এ গোট, মানে ছাগল বাচ্চা যেরকম করে আওয়াজ হয় সেরকম যেটা আওয়াজটা। বাট বোথ আর ইন্ডিকেটিং ইট ইজ এ ফিচার্স অফ কনসলিডেশন। আর একটা হচ্ছে হুইসপারিং পেক্টোরিকিউ। আমি পেশেন্টকে বলবো আস্তে আস্তে বলতে, 3-3 খুব আস্তে আস্তে, আর ওটা আমি পুরো কানে শুনতে পাবো। এও তাই ইজ ফিচার্স অফ এ কনসলিডেশন। সো ভোকাল রেজোনেন্স আর ইনক্রিজ, when it is increased is called bronchophony. আর একটা যে ইগোফোনি অ্যান্ড এ হুইসপারিং পেক্টোরিকিউ, দিস আর দ্য। এছাড়া আমাদের কয়েকটা স্পেশাল টেস্ট আছে। একটা হচ্ছে কয়েন সাউন্ড। যদি আমি একটা নিউমোথোরাক্স হয় তাহলে এখানে আমি একটা কয়েন রাখতে বললাম পেশেন্টকে, হ্যাঁ, ধরে, আর আমি স্টেথোটাকে পেছনে বসালাম, দিয়ে এখানে যে টং করে আওয়াজ করি, ওখানে আমার আওয়াজটা খুব। স্যার যদি কিছু আকার না থাকে তাহলে যদি মানে আকার আর স্ক্রিনটা বন্ধ করে কি করব? স্ক্রিনটা বন্ধ করে দে। এই স্টপ প্রেজেন্টিং, এটা স্টপ প্রেজেন্টিং। আচ্ছা দেখ, তাহলে আমি এবারে তোকে বললাম যে এরপর হচ্ছে কি স্পেশাল টেস্ট কি কি আছে। একটা কয়েন টেস্ট আছে, আর হচ্ছে কয়েন টেস্ট হচ্ছে আমি ধর এই ওপরের দিকে সেকেন্ড স্পেসের যে এখানে একটা কয়েন রাখলাম, কয়েন, আর পেছনে
ধর স্টেথোটাকে রাখতে বললাম, স্টেথোটা আমি তুই এটাও করতে পারিস যে উল্টো দিকেও করতে পারিস। এখানে তুই স্টেথোটা রাখলি, রেখে বললি পেশেন্টকে বললি এটা ধরো, যদি তোর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট না থাকে তাহলে ওপরে পেছনে ঠিক অপোজিট দিকে তুই একটা গিয়ে কয়েন রেখে আর একটা কয়েন দিয়ে ধাক্কা মারলি, এবং আওয়াজটা যেগুলি খুব বেশি মিউজিক্যাল, খুব জোরে আওয়াজ হবে উইথ এ রেজোনেন্ট, ইট ইজ সাজেস্টিভ অফ পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং এ টেনশন নিউমোথোরাক্স, যে নিউমোথোরাক্স আছে এবং টেনশন আওয়াজটা খুব জোর হবে। আর যদি কোনো পেশেন্টের হাইড্রো নিউমোথোরাক্স থাকে তাহলে আমি লেভেলটা বের করব, যে এই লেভেলে জল আছে, তার উপরে হাওয়া আছে, ঠিক ওই জায়গাটার যে জাংশনে আমি স্টেথোটা বসিয়ে পেশেন্টটাকে এরকম ঝাঁকিয়ে দেবো, ঝাঁকিয়ে দিলে একটা ছলাৎ ছলাৎ একটা স্প্ল্যাশিং সাউন্ডের মতো আওয়াজ আসবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ সাক্কাশন স্প্লাশ, ইজ এ ফিচার্স অফ কি বলে হাইড্রো নিউমোথোরাক্স। এছাড়া আরো কিছু কতগুলো পয়েন্ট আছে, মানে মেনলি এই দুটো জিনিস জানলেই হবে। আর মানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, যে ফ্লোরাল ইফিউশন যদি পেশেন্ট থাকে নিচের দিকে যদি যাস তাহলে আমরা পুরো ডিমিনিশড বেস সাউন্ড পাবো, সেখানে কিছু ক্রেপিটেশন ডিভিশন কিচ্ছু পাবো না। যদি তুই ক্রেপিটেশন পাস তাহলে তুই ভাববি যে তুই ডায়াগনোসিস ভুল করেছিস। আর ঠিক তার জলের ওপরে তুই অনেক সময় একটা রেজোনেন্স পেতে পারিস, তাকে নোন অ্যাজ এ স্কোডিয়াক রেজোনেন্স, বা ব্রঙ্কিয়াল ক্যারেক্টার না হলেও ইনক্রিজ একটা ভোকাল রেজোনেন্স পাওয়া যেতে পারে। তো ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং বোঝার উপায় হচ্ছে একটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করা, যেটা হচ্ছে ভোকাল রেজোনেন্স দেখা। ভোকাল রেজোনেন্স যদি ইনক্রিজ থাকে তবেই তুই ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড পাবি। যদি পেশেন্টের ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড পালি ভোকাল রেজোনেন্স নর্মাল, তাহলে তুই এটাকে বলবি না ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড। তো ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড বা বোঝার উল্টো দিকের উপায় হচ্ছে একটা ভোকাল রেজোনেন্স বুঝে নিয়ে দেখে ইয়ে করি। তো আর কিছু চলো, আসলে আর সময় খুব কম বলে আর বোঝাকে দিতেই পারলাম না। আর বোঝানো আছে, তুই আমরা দুজনে আছি, আর এর মধ্যে যদি কিছু হয় অ্যাবাউট দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম তুই আমাদেরকে অন্য সময় জিজ্ঞাসা করতে পারিস। ইউ ক্যান আস্ক মি মাই পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ বা বোধায়নের পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে। আর যদি কিছু কোশ্চেন থাকে বল। স্যার বলছি যে আপনি বলেন একজন করে বল। স্যার কয়েন পার, হ্যাঁ বল, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, ইয়েস স্যার। একজন করে। হ্যাঁ আচ্ছা, কয়েন দিয়ে টেস্টটা কোথায়? এদিকে আয়, স্টেথোটা দে, স্টেথোটা কই আমার? দুটো কয়েন আছে, দে। আচ্ছা, কয়েন টেস্টটা আমি তোকে করে দেখাচ্ছি, দেখ এখানে। ওকে, কয়েন টেস্টটা হচ্ছে যে তুই একটু ঘুরে বল। হ্যাঁ, তুই দেখতে পাচ্ছিস ওকে? সব বেটার হচ্ছে কি তুই স্টেথোটাকে পেছনে বসানো, হ্যাঁ, আর এইখানে ও একটা ধর কয়েনটাকে এরকম করে ধরে রইলো, আর আমি এর অপোজিটে স্টেথোটাকে এখানে বসালাম পেছনে। এবারে টুম টুম করে এখানে আওয়াজ দিলাম, তাহলে আমি এদিকে দেখ, এখানে স্টেথো বসালাম, এটা নিউমোথোরাক্স। এখানে বসানোর পর আর একটা কয়েন দিয়ে এখানে আওয়াজ করলাম, আর এখানে আমি স্ক্যাপুলার পাশে স্টেথোটাকে রাখলাম। স্টেথোটাকে এখানে জাস্ট অপোজিট সাইডে এখানে রাখলাম, রেখে আমি দেখে নিলাম যে আওয়াজটা কেমন হচ্ছে। নর্মাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আওয়াজ একদমই ভালো আসবে না। যদি ওটা নিউমোথোরাক্স হয় তাহলে একটা মানে কি বলবো, জোরে আওয়াজটা আসবে, একটা ক্লিক সাউন্ড হয়ে যাবে, এবং দ্যাট ইজ যদি যত টেনশন নিউমোথোরাক্স থাকবে তত আওয়াজটা আরো বেশি রেজোনেন্ট হবে। এটা আর কি বল? স্যার বলছি প্লিউরাল এফিউশনে আপনি নিচের দিকে বললেন যে কোনো ক্রিপিটেশনস থাকবে না, আর উপরের দিকেটা কি বললেন একটু বলবেন আরেকবার? স্কোডিয়াক রেজোনেন্স মানে জাংশনের ওপরে জলটা যেখানে শেষ, এরপর হাওয়া, তার আগে কি হয়, জলটা হওয়ার আগে যে লাংসটা থাকে দ্যাট ইজ এ বেসিক্যালি কম্প্রেশন কোল্যাপস। কম্প্রেশন কোল্যাপস আর অ্যাবজর্পশন কোল্যাপস। কম্প্রেশন মানে কি, লাংসটা জল থেকে গিয়ে ওপর দিকে তোকে তুলে দিয়েছে, লাংসটা যখন ওপরে তুলে গেছে সমস্ত অ্যালভিওলাই গুলো চুপসে গেছে,
গিয়ে ওপরের যে মানে ডাক্টগুলো মানে ইয়েটা রেসপিরেটরি ব্রঙ্কিওলস বা এগুলো নালীটা তো ঠিক আছে, সেটা হাওয়াটা যখনই ইন্সপিরেশন করবে সে এইখানে আসবে লাইকে একটা কন্ডাক্টিং মানে জাস্ট মানে কি বলো টিউবের মতো থাকছে, তার হাওয়াটা আর বেসিক্যালি দে ডু নট গো টু দ্য অ্যালভিওলাই, কেন অ্যালভিওলাইগুলো কম্প্রেস, তাহলে মিক্সড লাইক এ টিউব লাইক স্ট্রাকচার, সেই টিউব লাইক স্ট্রাকচারে একটা রেজোনেন্স তৈরি হয়, হ্যাঁ মানে হয়ে একটা টিউবুলার টাইপ অফ ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং তৈরি হতে পারে, এবং এখানে ভোকাল রেজোনেন্সও ইনক্রিজ হয়। এই ভোকাল রেজোনেন্স যে ইনক্রিজ হয় স্কোডিয়াক বলে একজন ইয়ে করেছিল আর কি, মানে সায়েন্টিস্ট এটা বের করেছিল, সেই জন্য বলে স্কোডিয়াক, হ্যাঁ রেজোনেন্স স্কোডা থেকে স্কোডিয়াক ও বের করেছিল, তাকে সেই জন্য সায়েন্টিস্টের নাম ছিল স্কোডিয়াক রেজোনেন্স। আর ওখানে একটা ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং পাওয়া যেতে পারে, সেই জন্য ওটা মাথায় রাখতে হতে পারে। নট ইন অল কেসেস বাট ইউ মে ফাউন্ড ইন জাস্ট অ্যাবভ অফ প্লুরাল এফিউশন ইউ মে গেট ব্রঙ্কিয়াল ব্রিদিং অ্যান্ড অলসো ইনক্রিজ vocal resonance, and in pleural effusion in a lower part you don't actually, as there is no alveoli there because it is compressed by the fluid and it goes off, so in that phase only fluid is there, so there will be no evidence of crepitation and bronchi there, সেখানে কোনো সাউন্ডই পাবি না। যদি তুই পেয়ে থাকিস যে আমি একদম এখানে হিউজ পোয়ালিফিকেশন আর নিচে স্যার ক্রেপিটেশন পাচ্ছি, তাহলে তুই ভুল করছিস, যে তোর ডায়াগনোসিস কোথাও ভুল হয়েছে, হয়তো অন্য কিছু আছে, তুই এটাকে মিস করছিস। কি বললাম বুঝেছিস? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা পাওয়া যাবে? অভিনন্দনের কাছে আছে। আচ্ছা স্যার। স্বর্ণাভ কোথায়, সে কি আছে না অ্যাবসেন্ট? কতজন এলি রে 250-র মধ্যে? ঠিক আছে আমি ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে পরীক্ষাটা কিন্তু হবে, পরীক্ষাটা অনলাইন কি অফলাইন হবে আমি জানি না, আমরা যদি নেগেটিভ পেশেন্ট পাই হয়তো অফলাইনও হতে পারে, কিন্তু যদি ভালো করে না বলিস পরীক্ষাতে কি হবে আমি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, সবাই যে পাস হবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। আমি যখন করছিলাম তুই যদি করতিস তাহলে হতো, করে দেবে। আমাকে একজনকে পেশেন্ট থাকতে হবে, একজনকে ভিডিও করতে হবে, একজনকে ইট রিকোয়ার্স অ্যাটলিস্ট 3% মিনিমাম, 3 to 4% লাগে। তোরা যদি একজন এখানে চলে আসতিস তাহলে তুই শুনতেও পারতিস, হ্যাঁ শুনেও নিতে পারতিস, দেখতেও পারতিস এবং ভিডিও করতে পারতিস, সবকিছু একসাথে হয়ে যেত। এখনো থেকেই ছাড়ছে না, চলে কিছু তো করতে হবে। তুই বল না, আমাকে 4টে লোক দরকার। আমি তো একটা ফার্স্ট ইয়ার পিজিটিকে নিলাম পেশেন্ট, আমার ইয়ার রইলো, তাই তুই কতজনকে দিয়ে কিভাবে হবে? অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাড নো প্ল্যান ফর দ্যাট, অ্যাকচুয়ালি ওরকম প্ল্যান ছিল না, তাহলে আমরা আগে থেকে প্ল্যান, আমি ট্যাবটা যদিও নিয়ে এসেছিলাম তাও দেখলাম খুব ইকো হচ্ছে ওটাতে, সেই জন্য ছেড়ে দিলাম। ঠিক আছে, তোরা যা, নেক্সট পরে যা হবে জানা যাবে। আর যদি কিছু কোশ্চেন থাকে আমাকে বা তুই বোধায়নকে এদিকে দিয়ে করিয়ে করে নিবি। সরি, কি হলো, বন্ধ হয়ে গেল? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।